अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़य्यदना लहुम क़ुरना फ़ज़य्यनु लहुम मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। द्वयम बाब दे सूरत हामी व सजद की अदावजी आयत दी सलवेख पोरे पदे बाब के द्वयम शुबहे जवाब दे। द्वयम शुबहा दादा कि द मशरानो बाज़ आरा और बाज़ किताबुना अगस्ता दराए खिलाफ दी न कुरान दागे जवाब बदा की च मखकनो खल को खुदा वेलू च ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीह। दागे वजह महज तकजीब दे दानरे चेहरा गंदे तो रजान सुशे जोड़े काफ ये द्वाद मुसल्लत कवल मुकर्ररवल तचा तसल्लुत वक़य्यदना लहुम क़ुरना मुसल्लत करी मुंगा लहुम अलैहिम और मुंगा मुसल्लत करी पदीवान दे क़ुरना नाकार मरगरी गलत मरगरी दी वसरा आ गलत मरगरी से कही फ़ज़य्यनु लहुम मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम अगैर डौलिकड़ी दी तासो तदी चिदा दीन मख की दे और सची रुस्तु दी मतलब दारे चिदी गलत आमाल की हुसन पैरा करे दा अक़ीदे और दा अमल द्वार लिहाज़ सरा तो कम सड़े च दा अक़ीदे बर्बादी न हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल साबित शेदा पागीबान वैनाद आज़ाब पागे डलो के च तेरी शिवी दी दीन मख के जन्नात और इंसानानु न यानी मख के च कम खल को दा गुनाहों ने कड़ी दी दो कुफर और शिरक तो कदा खलकम दाई पशांतिशीर दी दागी मरगरी दी और यकीनन दी नुकसानियान दी। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान तख़वीफ़ दे और ज़जर दे आए कसान ताज द कुरान मजीद न मखड़ी हवाई आ कसान च कुफर कर दे ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान मावरे दा कुरान दाने वो च कुरान मावरे दा कुरान मावरे यानी दा तौहीद चिपकी की दा कुरान मावरे वल्गौ फ़ीह शोर जोड़ के पदे के लअल्लकुम तग़लिबून तदेरा पारा चतासो गालिब शेख बखा बखा बखल को आयत पेश को द क़िरात खल्फ़ल इमाम नरद पारा च क़िरात खल्फ़ल इमाम नरी कोल पगार जक ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान दे अगे सर से ताल्लुक़ दे और बस खा मखा सुन्नत अमल ता पाठक जोड़वल और सुन्नत आमाल चिकम दे द कुरान खिलाफ गर्दोल दादो कुफ़ार कौल वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वाया कसान च कुफ़र कर दे मावरे दा कुरान ते इशारे के कमाल ले रोल तौहीद च बयानी की दाम कवे वल्गौ फ़ीह शोर जोड़ कह दे प मुकाबले की फ़ी है तो दे प मुकाबले की लअल्लकुम तग़लिबून देरा पारा चतासु ज़ोर और शे ज़ोर और त्याय पदे के जोड़ कड़े दा चिमुंगा दे शोरू को कुरान दे वो नरूख खुदा कुरान पना और ये दो सरा मसला खुना ख़दमी शोरम हल न दे देख डेर खल को चेगी शोरू न कड़ी दी और ब्यार अगली दे ईमान रावड़ दे कुरान मन ले देख मतलब दाए यो सड़े कार त न प्रे खोदल और दागो द दर्स पर दौरान के शोर और गौगा कवल पदेवा ने मसला न ख़त्मी की दा बार शरपसंद न नासिर दा कर न उसम कई और ब्याहों कई उसे कई दिनों फ़लनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा नखा मखा सको बमुंगाए कसान ता जो कुफ़र कर अज़ाब सख्त वलनजज़ियन्नहुम और खा मखा दिलो बदलो और को अस्वाल्लज़ी दागे डेर नाकारा अमल कानू या अमलून चिदी कवल दा नाकारा अमल ले च कुरान और ये दो तो सोग न प्रेरेख शोर और वक्त
دا ګوره قرآن ته دا کفار خو یو، لیکن اوس د مسلمانانو حال لاره چې کله سو واده کوي دی نه کنه ته جماعت خیال نه ساتي څوک، دارنګې د منځګزارو خیال هم نه ساتي، د مانځه د اوقاتو خیال نه ساتي، غټ غټ ډګانې اغستی هغه بره کور باندې یخي، نو ټول کلی کې غیر چاپیر دی ټنګ ټکور کوي، دومره څوک نه چې ته وایي دا کار مه کوه، چې ته اورې ګناه کوې نو پکار دی ځان ته دننه اور اوس کمرې ورځان پسې بند کړه چې څه کوې نو وکړه، لیکن دا خو بالکل مناسب کار نه دی چې د مونځ ټایم ستا نه وي، دا اکثره ډمامې چې خلک وایي دغه ټایم کې وایي ته به مونځ کوې یو غره به یې تړلي، پخوا خلکو کې څه شرافت و کم سے کم د مونځ ټایم خو به یې پېژنده، ډمانو وا چې ډمامې والې په لار وتلل مقبرې خواله چې به ورسېدل یا جومات خواله خاموش به شو، اوس دغه څیزونه ختم شوي دي، ډېر تعلیم یافته خلک دې مصیبت کې گرفتار شوي دي، نو ټیک ده د هغې اراده خدا نه ده نه کافر دي، لیکن دې عمل سره خلکو ته نقصان رسي، زمونږ دې جومات ته چې پخوا دیوالونه چیتو نو موږ به اکثر مونځونه نه شو کولی، مونځ چې هم کوو نو وخت به دغه اواز خامخا راځي، نو دا ډېره لویه تباهي ده، دا عملا کفر دی نه دی پکار داسې، اول خو دا ټنګ ټکور جایز نه و که ته یې کوې بالفرض نو کم سے کم ځان ته یې وورو بس نور خلک پې سلو برابر یې، او بل دا چې کله شریعت ذکر بالجار حرام کړی دی غیر مواضع شریعه کې، آیا موسیقي په دومره لویه پیمانه باندې کول دا به جایز وي؟ دا خو اخلاقي دیوالي او ترې دی خلکو، فلنذیقن الذین کفروا نو خامخا سکو به مونږ هغه کسان ته چې کفر یې کړی دی عذاب سخت، او خامخا بدله به ورکړو دوی له سوال لدي د دې د ډېر هغه بد عمل د دې ډېر ناکاره اسوال لدي ډېره ناکاره بدله د هغې عمل کانو یعملون چې دوی کوو، ذالک جزاء اعداء الله النار دا بدله د الله د دشمنانو ور د الله دشمنانو بدل دی، او دې دپاره په دې کې دارالخلد کور د همیشوالي دی، جهنم تم دارالخلد وایي، کفارو دپاره دا د همیشوالي ژوند دی، او دا دلیل دی چې جهنم نه فنا کېږي دارالخلد، څنګه چې جنت داسې دی چې هغه د همیشه دپاره دی، نو جهنم هم د کافرانو دپاره د همیشه دپاره دی، د فنا د نار د اور د فنا کېدو رائے دا د معتزله ده، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون بدللا د هغې عملونو بدللا په دې وجه چې دوی زموږ د آیتونو نه انکار کوو، وقال الذین کفروا او به وایي هغه کسان چې کفر یې کړی دی ای زموږ ربه اوښې موږ ته ضلانا من الجن والانس، اوښې موږ ته هغه کسان چې موږ یې بیلاري کړي د جناتو او د انسانانو نه، دنیا کې خپل مقتدا ګڼو، حق او باطل تمیز یې نه کوو، هر چا ته یې مشر وي، نو قیامت کې به سره احساس وشي چې چا زه بیلارې کړی که تاله یې موږ درکړو نو څه به کوې ورسره نجعلهما تحت اقدامنا چې موږ هغه د خپلو پښو د لاندې کړو، یعنې هغه مشر چې د هغه هر فرمان به د بلا چون و برات چې را تسلیمول، نو قیامت کې به د غصه یې ځان ته و هغه ته مخ چې خپې به اکدم د پاسه لیکونا من الاسفلین دې لپاره چې شي هغه د ذلیلانو نه، نو په ځای دی چې سبا خپل مشر ته کنځلې کوې نو پکار دا چې نن خپل مشر د دین وپېژنې، دلیل په بنیاد وپېژنې چې حق خبره چا سره ده هغه تسلیم کړه، یقینا کسان چې هغې ویلي دي قالو د قول ته قول اعتقادي وایي، یقینا کسان چې د هغې عقیده ده قول اعتقادي ربنا الله، لکه حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې عقیده او ساتله د لا اله الا الله دی و جنت ته ځي، قول اعتقادي، ان الذين قالوا یقینا کسان چې هغې ویلي دي عقیده ده ربنا الله زمونږ رب الله دی، ثم استقاموا بیا کلک قائم دی په دې دا ربنا الله چې ته وایې نو ته پوهې چې څه ګزار مزار به راځي،
ځکه ثم استقاموا ویلي تتنزل علیهم الملائکه نازلیږي په دې باندې ملائک اوسم راځي قرآن کې دا تصریح نشته چې اوس راځي کنه راځي سبا راځي یا با جنت کې راځي دا عمومي تسلی دي تتنزل علیهم الملائکه نازلیږي په دې باندې ملائک یا وخت ځن کدن کې راځي په دې خبره لا تخافوا ولا تحزنوا چیرېږه ما غم مکوي او خوشاله پاغ جنت تکم چې تاسو سره لوس کولې شو نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ مونږه تاسو دوستان یو په ژوند د دنیا او په ژوند د آخرت کې ملائک چې دوستان نو بیا سغم سدي وابشروا بالجنة التي خوشاله پاغ جنت کنتم توعدون چې تاسو سره لوس کولې شي نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او شتره استاد پارا پدې کې هغه څه چې غواړي تاسو نفسونه سچ غواړي پکې شتره او شتره استاد پارا پدې کې هغه څه تدعون سچ تاسو طلب کوي میل مستیارا نزیل مونږ میل مت وي نو زولان میل مستیارا د غفور او رحیم د طرفنا خدای الله میل مستیا و داغه شان مطابق هی ګر خدای الله د شان مطابق میل مستیا خړې لوی کمال وي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا اسوک زیات خیستره په اعتبار د وینا دا چانا چې هغه دعوت ورکړي الله طرف ته یو سړی دعوت ال الله کوي دعوت ال الرسول کوي د دنا خیسته وینا د چانشته دا ټول نه بهترین وینا ده او دې سره بل شرط وعمل صالحا په داسې حال کې چې په خپل عمل کوي نیک او دی وای اننی من المسلمین یقینا یمز د مسلمانانو ولا تستوی الحسنه ولا السیئه امام رازی الحسنه ستوي دعوت د انبیاء کرام علیهم السلام ولا تستوی ندی برابر الحسنه طریقہ دعوت د انبیاء ولا السیئه طریقہ بدا د کفر او د شرک لار دوا ندی برابر دا الله او دا غد رسول دعوت اصل دعوت ته ادفع باللتی هی احسن ادفع باللتی لریکا السیئه پاغ سیزوانه هی احسن چاډه رغور کلمه طیبه سرا کلمه سیئه لریکا ادفع باللتی هی احسن لریکا سیئه ناکار خبره بالحسنه په خیسته طریقې جواب چګه خیسته طریقې سره غوا د بد په مقابله کې خغوا ادفع باللتی هی احسن دې فائدہ بدای چې فائدہ الذی نو هغه سره بینک او بینه عداوت چې استاد هغه پمینس کې دشمنی ده کله چې ته بد مقابله کې خګې الله وی لوس کوي کانو ولی حمیم گویا کې راستا دوست او حمیم گرم دوست ینه د یو سړی د بد په مقابله کې چې تخو کې او الله حکم دارې چې دې واستا ولی او حمیم جوړ شي او خلق داوی چې نه خوند اخلي بیان خوند ناخلی یو کس دو خوار ځای کې زیاتې کوونکی خو کله چې سړی د بد په مقابله کې خو کی دا غیر ډېر ښه رزلټ روزي وما یلقاها الا الذين صبروا وما یلقاها او دا خيارتوب نه ویلاویږي مگر آئے کسان ته چې صبر کړي کوم خيارتوب څوک چې بد کی تو سره خګه ما یلقاها دا نشي حاصلوله الا الذين وما يلقى نشي ورکه دے دا اخلاق مگر آئے کسان تا صبرو چاگی صبر کړه غیر صابر سړی دا کار نشي کوله اخوی چې ما ته چایو کنځر کړي د ورته دوه کوم لګیا کوله وشن وما يلقى الا ذو حظ عظیم وما يلقى او دا خوې نشي ورکوله مگر هغه چاته چې هغه د لوی برخه خاوند وي لوی برخه والا الله چې چا لوی حصہ ور کوي نو دا نعمت هغه حاصل ورشي دا ډېر لوی نعمت ته خلک دینا محروم پادره کسړې دا خپل کی نظر الله لوز دے کانه ولی حمیم دا الله کتاب ا تجربه تا دا غي ضرورت نه لیکن زمونږ ذاتی تجربه دار چې واقعي ایمان دې زمونږه لیکن تجربه نم سړې چوزي بیا پته لګي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
او کچره چنگار او لګي پتا باندې شیطان سے چنگار یعنی تیز دی کې دشمن په مقابله کې یو سړی مسلمان دی هغه سبد او کل دادی ته سره نور بدوغه ناس حسد او حقد کې مبتلا شي نور څه نه کیږي کچره چنگار او لګي پتا باندې شیطان چنگارا وسوسه واجی تا تر شیطان طرف نه وسوسه ملوشي فاستعذ بالله نو پنای غواړه الله سره اعوذ بالله وای انه هو السميع العليم یقینا الله سمیع العلیم دی دلائل پیش کی غړم باندې دلیل ومن آیاته الليل والنهار او دا الله د نخونه یو نخاش پا ورځ دی نور اوس پوګ مې دی لا تسجدوا للشمس والقمر ولا للقمر سجده مکوي نور او مسپوګ مې ده او تا د رویا په تعبیر کې د رویا په جبه کې ویلي چې نور اوس پوګ مې جا دوی پلارو مور یوسف علیہ السلام خوب چلی دی او رویا کې ناغتا هغه سویل ما پلار عمر او رونا یو لستوري دا لیدلی سجده کوونکی هغه بنیاد باندې بعض مفسرین وایي استاد محترم بمویل چې مکوي سجده للشمس ولا للقمر پلار عمر ته نو سجده بچاته گو وسجدوا لله الذي سرنخ کته یواز هغه الله تا خلقهن چې دا نور اوس په مې پیدا کړی دي دا بالکل آشان آیت شو چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه دا بالکل آیت شو چې وین جاهداک علی ان تشرک بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما تعبیر بدل لے بس واسجدوا لله الذي او سجدہ کوي هغه الله تا خلقهن چې دای پیدا کړی دي کچره یې تاسو هغه عبادت کوونکی فینس تکبرو نو کچره دي ځان له غنا نا کسان چې استاد رب سره دي لا استكبرون فینس تکبرو فالذین عند ربک لا استكبرون کدی ځان له غنا نا کسان چې استاد رب سره دي هغه ځان له نه غني ملائکه دي یسبحون له باللیل ملائک ډیر شي دي او حدیث کرا دي معراج پښپجه تلوم اسمانونه مې وکدل نو سپق برابر زیاده سي نشته ره چاہے کې څوک ملک سجده نه لګي نو سړی دا اندازو لګي د اسمانونو سمر دي یعنی الله رب العزت هغه دې نه محتاج چې خلق دې هغه عبادت کوي بلکې خلق محتاج دي چې هغه عبادت کوي دا الله بندگی کوونکې هډر شي دي ستارب سره چې کوم دین اغي ځان لوي نه غني او اغي تسبیح وي داغه باللیل والنهار د شپې او دروازه وهم لا يسمون ساماس تړي کېدل وهم لا يسمون او حال لري غي تړي کینا ملائکه کې دا قسمه کمزورې نشته ده ادویم دلیل ومن آیات داغه د نخونه یو دام دار نه کتر لر دا چې یقینا تزمکوینه خاشعاتن وچا زمکه وچي فیضا انزلنا علیہ الماء کله چې موږ روبرو په دیوان یو بو اهتزت دا تازه شي ورابت او بوګشي او پړسي نرم شي نو جن شي زمون خلک ورته سي وتر واخلی چې وتر واخلی نو پې کې یا انسان سه بوټي کیږي تو هم پکې ونولي یا پې کې خپل چې کوم داغه ذاتی وی نه پکې روخي جی و دین اوسو ور استدلال په قیامت ان الذي يحياها یقینا غرب چدای تازه کړه ملز مکوا تازه کړه بوټي پکې راوتل لمحي الموتى خواخا ژوند کون کې دمړو ده مړی بم الله په دې انداز باندې ژوند کوي او یقینا پارسي قدرت لرون کړي ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا کم خلق قران باندې اعتراض کوي دا غیل رټنه ده الحدا يلحد الحادن کګلیچ کول وضاحت مونږ کړو سورۃ الاعراف کې لحد ستوي لحد دیته وي چې سړی تر څو وخت پورې نیغ قبر وکړي چې تر سینې سینې برابر شي نه بیا کې قبله طرف ته بغلی شروع شي بغل ترخ دغه ته لحد وي الحاد باندې کګلیچ د نیغوالي نرستو بیا مایل کېدل هغه لحدم د دې نو تاریخ ان الذين يلحدون في آياتنا دا الله آیاتونو کې کګلیچ صحیح د توحید په شرک ثابت دي یقینا کسان چې کګلیچ کوي زمونږ په آیاتونو کې لا يخفون علينا زمونږ نه نشي پټې ده د قران تعلیماتو کې تحریف کوي خلک د قران د آیاتونو نه شرک ثابتولو کوشش کوي آیا سو کې القاف النار
چا با جهنم کې وغورځول شي خیر غوره دی او کنا هغه سړی چې راځي باغه آمنا امن والا یوم القیامه د قیامت پر کم یو غوره دی دویم غوره دی اعملوا ما شئتم عمل کوي کوم چې تاسو خوښي انه بما تعملون بصیر بشک الله پایسو چې تاسو کوي خلیدون کړي او کسان چې کفر کړي دي بالذکر ذکر توحید تم وي او ذکر قران تم وي یقینا کسان چې کفر کړي توحید باندې یا قران نه لما جاءهم کله چې دی لراغه وانه لکتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید کم کسان چې کفر کړي په ذکر لما جاءهم کله چې دی تراغه یعنی قرآن راغه دی انکار کو نو خبر بدائی چې دی حال بڑے ناکاری وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ او یقینا دا قرآن خامخا کتاب دے عزیز ډیر زورور دا سره چې لا یاتی الباطل نشی ټینګې دے د باطل من بین یدیه نه د پمخ کې قرآن چې نازلېږي د مخ کې څه باطل نه ټینګېږي ولا من خلفی نه د رستو زمانه کې د نزول نه هم د باطل نه ټینګېږي دا په دې وجه چې نازلېدل د قرآن دی دا ذات د طرف نه چې حکمت والا دی ډېر ستایل شوی قرآن د باطل نه ټینګېږي او دا دلیل دی چې قرآن کې تحریف ممکن نه دی که څوک لفظي تحریف وکړي یا معنوي تحریف وکړي هغه ډېر زر ښکاره کړي شي الله خلق داسې پیدا کړی چې دا غي گرفت وږي او چلیږي نه کوشش کوي خلک هر زمانه کې کوشش کوي دا مشرکین د قرآنی آیتونو غلط استدلال نه کوي علما اشتاغه تش تزبام کړل ښکارې کړل خلکو ته چې دلته کې دا روانه کړي او تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما یقال لك تا د بنشي ویلې الا ما قد قيل الرسل من قبلك مگر هغه چې ویل شي رسولان تستانه مخکلو خلکو چې دی خپل انبیاء او تسویل تا ته ومغه وي او یقینا ستاره خامخا مغفرت والده وذو عقاب علیم او ډیر سخت سزا والے دردناک سزا والا ولو جعلنا قرآن عجمیا دریم باب د اخره پوری دی دیکھے د دریم او د سلورم شبهه جواب دی دریم شبهه دا چې دا قرآن چې کوم دی استا اختراع دا تا جوړ کړل ځکه قرآن عربی دی تم عربی کې تم عربی دینا عربی جبا داغه فوقیت معلومی چې قرآن عربی کې دی انا جعلناه قرآنا ولو جعلنا قرآن عجمیا قرآن عربی کې دی او تم عربی نو فوق دا عربی جبا لیکن دا حدیث ثابت نه دی چې احب العرب لثلاث عرب سره درو وجو مینو کې لأن القرآن عربی وانا عربی ولسان اهل الجنة عربی کمالات د عربی کې وی خلق کنا مجموعه کې دې ما بحث کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قوم طرف ته دعوت نه ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه مزاج دین طرف ته دعوت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه وی چې احب العرب لثلاث عربو کې خویسایان هم دي پدې جده کې یا ځای پدې چې کوم علاقو کې چالته کې د غیر مسلمو داخله ممنوع نه ده نالته کې عیسایان عربي هغه ډېر شبهه خوري او دا کم زموږ د ملک خلک جن پويږي دی دا وګور عرب مسلمانان داسې وي مسلمانان نه عیسایان رسول الله صلی الله علیه وسلم قومیت طرف ته आवाज نه ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज همیشه لپاره ملت طرف ته ملت طرف ته دا आवाज ده مسلمانانو خبرو منه قرآن او حدیث خبرو منه دا قسم دروغ مو ہے چې رسول الله عربي دی هلته کې خلک بعض عرب رواني کوي دی چې عربي نه نو ما وتا سره کتلو او دی دا حدیث بتاته وي ودا حدیث نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قومیت طرف ته بلنه نه ور کوي دا ټول دین پدې باندې دی چې ملت ابراهیمی ته آغاز کوي ملت ابراهیمی معلوم دا چې لم یکم المشرکین مشرک نو هغه توحید باندې لګو اسلام کې دا قومي ناری نشته
ولو جعلنا قرآن عجميا عربو کې داسې خلق پیدا شوی چې هغه اوس عربي قومیت ته خلق بولي، عربي قومیت ته بيدینه خلق دي. او د هغې په مقابله کې مصر کې داسې خلق دی چې هغې وایي نحنو اهل الفراعنه او نحنو اولاد الفراعنه، مسلمانان دی وایي موږ د فرعونیانو اولاد یو، هغې فرعونیت ته خلق بولي. دا چې کله سړی خپل دین ورته نه معلوم دا ورته بہته وایي زمونږ پیغمبر یو قوم ته قومیت ته خلق نه بولي، هغه دین ته خلق بولي. تم پښتونوائی ته خلق ما بولا، دین ته راوبله، دیندارۍ ته خلق راوبله. ولو جعلنا قرآن اعجميا جعلناه معنا خلقناه نه دی جوړول، او کو جوړ کړی موږ دا قرآن په عجمه کې جوړ کړی دی وایي نو څه معنی شوه؟ جی معنی دا شوه که چې دا د ځانه جوړ کړی شوی دی. نو جی معنی دا شوه چې قرآن چې کوم دی د الله صفت نه دی بلکې دا مخلوق دی. گپ مه لګوه سوی که دا مطلب وی کم چې ته وی نو دا بستانه مخکې هم نورو خلکو ویلی وي. ولو جعلنا قرآن اعجميا که جوړ کړی موږ قرآن اعجميا په ژبه عجمه کې نو بیا به خلکو ویل لولا فصلت آیاته، آیاتونه یې ولې مفصل نه دي؟ د خلقو کوشش دای چې قرآن خپلې ژبې ته واړوي. دلته یو خاص جماعت دی هغې چې کله تقریر شروع کوي نو هغې وي شروع کوم په نامه د الله چې ډېر مهربان او ډېر بخونکی دی. عربي نه وایي بسم الله، هلکه کافره د الله په الفاظو ویلو تا د ځان بد ښکاري. وایي زه چې پښتون یم، پښتون دا مطلب چې بسم الله به نه وایه. دا هغه تسلسل دی را روان دی په خلکو کې. لوی خلق دی ځان ته مسلمانان وي، دي زموږ دا ژبه نه ده، وایي ستا دا ژبه ده لیکن دا هغه ژبه نه ده چې الله په دې کې تکلم کړی دی. ستا ژبه د قرآن قائم مقام نشي کېدی. دا دی سرخ پوشانو کې دا مرسته دی چې کله تقریر کوي دي بسم الله نه وایي. بیا سره زموږ مولیان هم یو ځای شي چې جی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایل چې فارسی کې قرآن ویل جایز دی. د درو صحه دی که نه، اصل دا نه ده. اصل دا چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ کله ایران ته راورسېدل او خلک مسلمانان شو نو هغې خلقو له خوا عربي نه ورتله که نه. یو سړی چې مسلمان شي د مسلمانېدو سره په هغه لومبنۍ فریضه سره دی مونځ. نو مونځ بغیر د سورې فاتحې نه کېږي نه، هغه به خامخا وایي کمپلسري ده. نو څنګه به وایي؟ نو روایتو کې راځي تاریخي او حدیثي کې چې سلمان فارسی دیلا هغه سورۃ الفاتحه فارسی کې ولیکله. هغې ته ویل چې ترکمې تاسو عربي نه یې زده کړی دی فارسی کې وایه. هغې نه خلقو دا شی جوړ کړو. دغه فتوه د امام ابو حنیفه رحمه الله هم ده چې فارسی باندې یا بلې ژبې والا دی یا بلې ژبې والا دی نو د باندې اولین فرض د ایمان نه وروسته څه شی دی؟ مونځ. نو مونځ خو به د فرض دی، مونځ څه کوي؟ تاسو څه حل دی؟ لکه ماسپښین نه مخکې د مسلمان شو دی به څنګه مونځ کوي؟ نو د هغې حل جوړ کړی و چې د سورۃ الفاتحې ترجمه ورته وکړه. نو دغه مطالب دی وایي خدا نه وایي هغې چې دا به ټول عمر وایي، دا دی وایي ترکې مې چې د سورۃ فاتحه نه زده کړی چې کله زده کړي خبره به ختمه شي. نو له حدیث هم امام ابو حنیفه لاسو کې واغسته چې دا ګورې داسې کړي. حال دا چې د هغه د قول نه رجوع هم ثابت، خو هغه داسې نه ویلي چې جایز دي. هغه د نو مسلم دپاره ویل، هر چا لپاره نه ویلي. دا خبره یو شان دي خلک دی بل شی جوړ. قرآن مجید کې بالفرض دا په عجمه ژبه کې وی نو بیا به خلکو ویل آیتونه مفصل ولې نه دي. وګوره زه دې معنی څه کوم؟ قرآن په عجمه کې او آیتونه مفصل ولې نه دي. دا پښتو نه ده، نه مفصل پښتو ده نه عجمي پښتو ده. د دې معنی وکړه که نه صحیح پښتو کې دې معنی وکړه ممکن نه ده. که ته دا معنی کوې چې ووایه که چېرې وی قرآن اعجميا په ژبه عجمه کې نو عجمي بیا عربي ده. نو یا به دا وی ووایه که یې قرآن سوا د عربۍ نه په بله ژبه کې نو خبره ډېره اوږده شوه. نو دی به وایي لولا فصلت آیاته
ولې نه مفصل کړي شي آیات د مفصل بیا عربي ده ولې نه دي واضح کړي شي آیاتونه دي بیا عربي ده ولې نه دي جدا کړي شي آیاتونه دي نو مفصلات پورا مفهوم نه ده عربي ډېر فصیح بلیغ جوړه او دی وجنا چې کله ترجمه شروع شوه د قران مجید په نور ژبو کې نه ابتدا کې پدې کې د حرام والی حکم دا حرام ده ځکه چې د قران فصاحت بلاغت نور ژبو کې نشته نو ډېرې مودې پورې خلک په دغه ټینګو خو بیا خو پوه شو چې دا خو ممکن نه ده ترجمانی ورته ووایه د خلقو د پوهېدو لپاره خو څه کوې که او دغه ځای نه بیا گنجایش پیدا شو گنجائش پیدا شو لیکن هغې سره هغې بیا څه خبرې ولیکلې په هغې کې بنیادي خبره دا ده چې کله سړی ترجمه لیکي نو ترجمه حامل المتن هو د قرآن ترجمه که هر ژبه کي نه سره به قرآن لیکلی صرف ترجمې ته قرآن نشي ویلی او پاکستان کې دا ګناه هم کېږي خالص ترجمه یې قرآن نه وي ورسره ترجمه یې خلک لکه ناول په شان ګوري بیا هغې لپاره د اودس ضرورت شته که نشته پکې ځان له مسله شوه چې متن پکې نشته نو بیا قرآن نه شو دا ګڼ مسائل د ترجمې سره پیدا شو دی به وایي لولا فصلت آیاتو د دې آیتونه مفصل ولې نه دي او بل اعتراض پیدا وکړو چې کتاب اعجمی و نبی عربی اعجمی یعنی کتاب عجمی دی او پیغمبر عربی دی بیا دا اعتراض کونو او آیا دا کتاب دا کسان لپاره چې ایمان راوړل دی هدایت او شفا ده او هغه کسان چې ایمان نه لري د هغې په وګونو کې وقر بوج دی وهو علیهم عما عما منې حجت او دا قرآن په دې باندې حجت دی اولئک ینادون من مکان قریب بعید دا کسان دی له آواز ورکولی شي د لرې ځای نه مکان بعید قیامت ته وایي ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه دا جواب دی د څلورمې شبهه دا ده چې دا قرآن ته رضا نه جوړی که دا د الله کتاب وی یو ځای به رالېږلی وی قرآن مجید منجمن لېږلو کې ډېر حکمتونه دي علوم القرآن کې ما لیکلي دي چې توڑا توڑا کر کے نازل ہوتا رہا او دا غي وجه سری وجوهات سری دا غي غټه وجه دارا چې کذالک لنثبت بی فؤادک دا مونږ لګ لګ ډیره پار را لګو چې استاد په دیوانه کله کی که قرآن ټول یو ځای راشي د بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی سو ور گئی کفار خوار وخت نوې نوې کار کوي او چې نوې نوې کار کوي نو دا غي په مقابله کې الله نوې نوې وحی را لګي دا غي د وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حوصله او مضبوطه الله رب العزت قرآن زکا نجمن یعنی لگ لگ نازل او حالات مطابق نورم غنی وجه قرآن دا غي جواب کوي چې نه مخکې یو کتاب مونږ لګلې راسه او یقینا ورکړو مونږه موسی علیه کتاب غون کتاب ورکړل شو هغه چې راته کلا د تور نه راته نو تختې ځان سر راوړې لیکل شوی کتابو خلقو منسو فاختلف فيه ایکم اختلاف وکړي شو ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینهم او کچره نه یو خبره ثابت شوی استاد رب د طرف نه چې دا هر یو سړي مرګ د دې لپاره یو ټایم مقرر دی دارنګه د قیامت هم یو ټایم مقرر دی کله نه وی لقضی بینهم خامخا فیصله وکړي شوی د دې پمیس کې او یقینا دی خامخا د قیامت په باره کې په شک کې مریب کړي سخت شک کړي ترغیب عمل صالح تا من عمل صالحا چاچنے کمل کو فل نفس د خپل ځان د فائدې لپاره کوي ومن اسا سوک چې ګناه کوي فعلها د خپل ځان د نقصان لپاره کوي او ستا رب نه دی بظلام للعبید هیڅ ظلم کوونکې په بندګانو ډېر ظلم مه وایه هیڅ ظلم کوونکې په بندګانو الیه یرد علم الساعة دا سلور دلائل پیش کئی دا اللہ رب العزت الوہیت باندھے الیہ یرد علم الساعة ساعة قیامت توی علم توی یرد واپس کولیشی الیہ من خاص غطا واپس کولیشی علم دا قیامت دا واضح بیان نے پدے گی
چې د قیامت علم هیڅ چاته نه حاصل. اسی جمله خدا سے وا چې يرد الیه علم الساعه الیه ول مخکې کړه دې لپاره چې تخصیص پیدا کړي یوازې هغه ته واپس کولی شي علم د قیامت. اوس خو علما وایي او ټول امیانه وایي آخري صدی ده. مطلب دا دې پته راغله آخري صدی ده چې دې پسې په قیامت راځي. دې که قرآن ویلې وي دې بخلیل برغول جوړ کړی دا به نه وي. د قیامت علم الله سره دی. الیه یرد علم الساعه خاص الله ته واپس کولی شي علم د قیامت. دلته ابن کثیر لیکلی دی اے لا یعلم ذلک احد سواه د قیامت علم الله نه سوا بل چا نشته دی. کما قال محمد صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو ادا څنګه رسول هوا سید البشر د ټول انسانانو سردار دی. جبریل ته ویلو هو من سادات الملائکه هغه د ملائکو سردار دی. هغه ته تپوس کړو قیامت مبارکه نو رسول الله فرمایلو مل مسئول عنها بعلم من السائل ته چا چې تپوس کولی شي د قیامت مبارکه نو رسول الله فرمایلو هغه نه پويږي د سائل په مقابله کې. دواړه یو شان به خبر دي. او بیا لیکلی او کما قال عز وجل الله فرمایي الی ربک منتهاها د قیامت د علم انتها الله سره ده. د دې رجوع الله طرف قیامت الله ته معلوم ده. دا دروغ مو چې آخري سره ته بتاوه راځي. بیا لیکلی دي چې وقالا جل جلاله لا یجلی لوقت الا هو د دې تجلی او ښکارا کول په خپل وخت کې الله کوي. مهرباني وکړه قیامت علم چاته مو وایي چې پلان کې وی آخري سره ده یا زم چې آخري سره ده. صدې صد سلو کالو دوی آخري صدې دا مطلب چې سل کاله پس په دنیا ختم شي. دا د غیب تعالی دا وکړنو کله احناف د فقه مطابق له تو کافر مسلمان نه دا علم غیب د تعلق الله سره دی. په دې الله سوا بل څوک نه پوهیږي. او بل دلیل وما تخرج من ثمرات من اکمامها اکمام د کوم جمع کوم لستونی دوی دلته مراد غلاف ته کسوړه او هغه چې روزي من ثمرات د میونه من اکمامها د غلافونو د کسوړونه کسوړي او غلافونه او دا کم شی چې خی قرآن مجید نو دا کجوره د اصل کې هغه داسې کسوړه غوندره پیدا کی بیا کولو کی هغه د غوینې نو. او دریم دا چې وما تحمل من انثى او نه پورته کوي څوک زنانه په خېټه کې اولاد. او څلورم دا چې ولا تدعو او نه دا زیږي نه پیدا کوي الا بعلمه انسان یوازې انسانانو نه مراد مرغانو کې مؤنثی کنه بعض هغه چې او بعض خېټه نه بچي پیدا کوي. زناورم کې دا سیډر شیخ مارانو کې وی لړمانانو کې وی ما تحمل من انثى ولا تدعو او نه زیږي الا بعلمه مگر داغه د علم مطابق. دا الله علم دې ټول ته شامل دی. هغه عالم الغیب زکه شو. ويوم يناديهم اين شركائي زهر بشرک او په کوم ورځ چې ابدي ته आवाज وکړي نو ورته وایي زما شرکا کم دي. قالوا اذناك ما منا من شهید نو دی به وایي اذناک اذان اعلان ته وي خبرول کنا اذناک مونږ ته خبر کړي ما منا من شهید چې مونږ کې څوک گواه د شرک نشتا. دنیا کې جنگونه کول اول ته کې بیا مړای پروت دی غریب ما منا من شهید مونږ کې د شرک څوک گواه نشته نه. وضل عنهم ما كان يدعون من قبل او رک بشهدین هغه سوچ دی را بلل دین مخکې او د دې یقین براشي ظن دلته یقین په معنا ده. معلوم من محیص محیص د تخت زیخ د دې د تخت زی نشتا. لا يسم الانسان من دعاء الخير نستړی کېږي الانسانو انسان هر انسان دا مرض ده من دعاء الخير د خیر د دعا نه نستړی کېږي. الله نه هر څه غواړي او کله کله الله تکلیف هم ورکوي نو ویم سو شر کجره د تکلیف ورسی فیئوس یئوس ایاس مایوسه دویګ قنوت اقنات دام مایوسه دوی سخ مایوس فیئوس قنوت ډېر سخ مایوسه دواړه یو ځای رال سختی پکې رااله. او د انسان تا کور کوم رحمت مننا د خپل طرفنا من بعد ضر د تکلیف نرستو مست هو جهت رسیدلی یعنی
تکلیف پی او موږ ول راحت ورکو لا یقولن د خمخاوي هذا لي زره دې مستحقم ادا نه وي چې د الله فضل له د قیامت د منکرین او د الله او د منکرین او د قیامت کاری کافر سره دا کار کوي چې مسلمان ناغدا وي ډېر ګناهګار خو الله را باندې رحم وکړو وما ظن الساعة زما ګمان نه د قیامت په باره کې قائمتن د قائمېدو او که زه واپس کړی شم خپل رب ته ان لی عنده للحسنى یقینا زما لپاره د هغه سره خامخا ښه بدل له حسنا ښه بدل جنت ویلی شي نو خامخا مونږ به خبر کو هغه کسان چې کفر یې کړی دی بما عملو پای سوچ دی کړی دي ولنذیقنهم خامخا سکو به مونږ دی ته د عذاب سخت نخ وإذا نمنا الانسان اعرض ونأى بجانبه زیر بشرک او کله چې مونږ انعام وکړو په انسان دا انسان دواړه ځایونو کې چې مونږ وي دا مشرک او کافر انسان دی اعرض دې مخواړی ونأى بجانبه جانب اړخ طرف د خپل ځان رستو کی الله د عبادت نه د طاعت نه وإذا مسه الشر کله ورته شر رسی فذو دعاء عریض بیا لوی دعاګانو ورغ ټول خلک جمعات دوزی خدای لا جاړي دا غي وجه دای چې دا الله سره وفاداری نه کړي چې الله سره وفاداری وکړي الله وتا مختورن کینا او آیا رایتم زجر په انکار د کتاب سره خیال تاسو کچریوی دا کتاب من عند الله دا الله طرف نه یقینا ده هم ثم کفرتم به بیا تاسو دین انکار وکړو نو سوک دې لوی گمراه دا چانا چا په شقاق بعید کې بیا منکرین شقاق بعید کې وایي تخویف دنیوی سنوریم آیاتنا فی الافاق خامخا خیب مونږ دی تخپل معجزات خپل نخې د یووالي فی الافاق د دنیا په غاړو کې اوس بم الله عز آیات خیم سړک راځي چرته کنه سړک اپګه مقبره راشي او پای کې یو سړی دا سره اوزي چارو غرمټي اخلا کوي دا فلان کی عالم قبر ده نو قران وی دا آیات دی وینا سجدي ورته کو دا آیات ته خی الله بشمیر آیات نه الله رزقی مختلف علاقوں کې الله آیات خی ناصافه یو ځای کې چین روزي ایک الله د بشمیر بیمارو علاج کی یخیخ او دا غي وجه دای لکه غر کې راو وتا ناغه مختلف ګګړو باندې مختلف معدنیات باندې راځي ناغه وبو کې الله دا غي اثر واچي دا الله د قدرت علامت نو خلق بسوي دا دلته بابا دې دا غي د وجه دا چل بابا کوم ځو او دومره ویخ نه دا بابا ریستل الله خپل دلائل خي او دلائل د توحید نه خلق سره جوړ کی شرک ته جوړ کی خدا کوم چې خوش خوندې کنه زموږ طالبانو پشان دی بالکل انکار وکي دا دروغ دی دروغ نه صحیح وی لیکن هغه د الله د یووالي او هغه د قدرت علامات خلق دا غي استعمال غلط کی دین انکار مکو د کرامات وجود او سمشتره سنوریم آیاتنا فی الافاق موږ خامخا خیدی دا خپل دلائل په افاقو کې یو ځای بل دی میاش کې دو میاشتې کې کال پس دو کال پس داسې مواقع پیدا شي داسې زوی نه پکار دی چې خلق د رب شکر ادا کړي او حدیث کې داو چې کله تاسو آیاتونه بیا سجده کوئ صحابه کرام چې ودا سے آیت ولید ناغي والله تسر بسجود شو چې الله تعالی خپل د یووالي او د خپل وجود موږ له بل یو دلیل راکړو او موږ مطمئن شو زمونږ استقامت په دین باندې دا غیر لپاره یو بل علامت موږ لراغ وخت ریدو سره د خلکو ذهن دا جوړ شي چې دا بابا دی خلک او دا هغه خپو د چې کوم دی چې نه راوته زکه داسې چل گئی ناغي جدا ایکسټریم تللو زموږ دا په راځي انکار کیا دروغ نه دا صحیح وي هغه به چې ته ټیسټ کې لیبارټری کې نه پای کې وا دغه سيزونو چې کوم دی اثرات پای باندې اخشي هر کرامت نه انکار مکوئ هر کرامت نه انکار کوي سنوریم آیاتنا فی الافاق پدې خلک خپګي چې دا ته یو جماعت د پاره د لار کولاوي جماعت د پاره قرآن آیت اوس هم ډېر شی زینو کې آیات پیدا کیږي قرآن وایي صح یعنی ضرور بدا زخم فی الافاق په غاړو دنیا کې وفي انفسهم د دې په خپل نفسونو کې هم خیم
د انسان په نفس کې هم داسې عجایبات دي چې هغه منکشف کېږي په انسان. دا د الله د یووالي دلیل دی، د خدای توب دلیل نه دی. د قرآن آیت باندې چې سوچ نه کوي د حقایقو نه انکار شروع کېږي. دا خشک توحیدی که نه توحید هیزه ورته لګي کرامت موجودی او هغه یې د دې لپاره چې خلق په هغې باندې د الله د وجود او د هغه د قدرتونو استدلال وکړي. حتی یتبین لهم تر دې چې دې ته وضاحت وشي انه الحق چې یقینا الله حق دی، دا کتاب رښتینی دی، قیامت هم رښتینی دی، علاوه تعلق دې سره. اولم یکفی بربک آیا کافی نه ده ستا د رب د صفت دا صفت انه علی کل شیء شهید چې یقینا هغه هر څیز د خبر دی او زجر په انکار د باس. الا انه فی مریة من لقاء ربهم خبردار یقینا دا خلق فی مریة په شک کې من لقاء ربهم د خپل رب د ملاقات نه. الا انه بكل شیء محیط خبردار یقینا هغه هر څیز راګرون کړي. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سورة الشورى پدے کے فی دفع شبہات الواردہ ضربت طریقہ مدغوی دے کے شبہات واردہ باز تخ رمنے خبردار رمنے شبہ تو چے کم خبرہ آیت منگ بلے نستان مخ کې دا خبره بل چانه نه کړي صرف ته چې دا خبره کې قرآن درې آیت کې دا غي جواب کې چې زه دې یوازې ان الله حیلیک او ذالک الانبیاء دا وحی توحید الله ټول انبیاء ته لګلې و کذالک یحیلیک والذین من قبلک ته توحید دا आवाज ټول انبیاء کړو. زمونږ مرګري په دین کې دغه دی. دویمه شبهه دارا چې دې مسئلې توحید خلاف په 1300 کتابونو کې لګلې سابقہ کتابونو کې دې خلاف مندل شوی دی. قرآن مجید با دې په جواب کې داوي چې توحید خلاف کم شی چالي ګلی یا کتاب کې موجودی نو توای ټول باغیان لګل دي. ومختلفتم فی من شیء فحکمه الی الله کم سیس کې تاسو اختلاف پیدا شو نو داغه اختلاف تپوس قرآن نه کوي. او مخکې د ویلو چې کله اختلاف پیدا شي هغه اختلاف قرآن و سنت ته اړوي او دا اختلاف چې کوم دی اهل علم سره پیدا کېدی شي. دا لري څوک نه وایي چې زما علم ستانه ډېر دی لہذا دا حجت دی، نه قرآن و سنت ته بغیر فیصله کو نه غدي د بل چا علم نه دی. استاد سره اختلاف پیدا کېدی شي، علما او مجتهدین سره اختلاف پیدا کېدی شي، بلکې زمونږ خلک صحابه کرام سره اختلاف کوي. تو صحابی دا عمل خلاف کے عمل گئی او دا وی چې دا حجت نه لري اجماع حجت او دا وی لیکن د خپل امام خبره سره اختلاف نه کوي. هغه ته دا شي ګوري لکه ته دا نبی معصوم دی، دا رویه صحیح نه ده. درېمه خبره دارا چې علما ستا مخالف دي، دا اوس وایي عالمان نه مني. قرآن درې جواب بګي سوال سایت کې وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. عالمان خو حسد کې مبتلا دي. یو سړی چې حسد کې نه مبتلا نه خبرو مني چې حسد کوي نو بس باندې وسره ډیر. د سورۃ دعوی دفع شبهات الثلاث موږ چې کوم ویل دریم لسم او سوال لسم دا سورۃ دعوی ده. خلاصہ دارا چې دې کې درې بابونه دي. لومبنه باب دیال سایتونو کړي پدې کې لومبنه شبهه جواب وایي حامیم عین سین قاف دا حروف مقطعات. ازړه خبره ده چې دا قرآن مجید یو راز دی پدې څوک پوهیږي نه. البته مطلب یې دا دی چې دې کې چیلنج دی چې قرآن هم دغه شانته الفاظ نه جوړ دی حروف تهجی نه. کدا الله کلام نه نو تاسو عربی څنګه چې دا نبی عرب دی د تاسو جوړ کې دغه شان کړه دارنګي وحی کولی شي تا او وحی کله شی وا کسان تا من قبل کا جستانه مخکیو کذالک یوحی الیک دارنګي وحی کړه تا چا کړه الله چا عزیز او حکیم دی او دا وحی ستانه مخکنو خلقو تم الله کړه وا وحی پس خبره وا پدې چې له ما فی السماوات و ما فی الارض یوازې داغه په اختیار کې دی هغه سوچ اسمانو کې دی هغه چې پزماګه کې دی
آغا اللہ العلیو پورتر العظیم لوی دیخ علو تعلق ذات سرا عظمت تعلق صفت سرا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن زجر و تخویف دے نہم آیت پورے نزدی دا چه اسماننا یتفطرنا اچھلیگی من فوقہن ددید پاسنا داولے ددید شرک دوجے والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم او ملائک تسبیح وائی دخپل رب د حمد سرا ویستغفرون لمن فی الارض او استغفار وی داغا چارا پارا چه پزمک گیری اٹولا دا پارا وی نا سورة المومن کی دے ویلو چه یستغفرون للذین آمنوا استغفار وی یغید مومناو دا پارا کم خلق چه آغا موحدین دی دا غید پارا بخن غواری اللہ نا چه رب دیر گناہگار دی خطے معاف کے خبردار یقینا اللہ آغا الغفور الرحیم دے اوا کسان چې جوړ کړي دي سیوا راغنا اولیاء اختیارمند نفع د نقصان الله حفیظ علیم الله داغیم ساتون کې ده تک ملائک وې کو پیغمبران وې کو اولیاء کرام وې تا اختیارمند نفع او نقصان ګڼل دي الله وی اغي ماته حفاظت کے محتاج دي ومان تعلم به وکیل او ته دي کارساز نه او دارنګي وحی کړي د مونږ ته تر قرآن عربین په فصیح حربه کې لتنذر ام القرى ومن حولها تدیر پارا چې تنبیه ورکې ام القرى والا قرى خارنو ته وي بانډو ته وي کلو ته وي مور ته وي ام القرى د کلو مرکز مکه مکرمه ته ام القرى وي ومن حولها چری غیر چا پیر د دینا وتنذر یوم الجمع او دیر پارا چې تنبیه ورکې ته د جمع کېدو دروازه مبارک کې لا ریب فیه هغه روز چې پای کې سو ریب نشتا شک یو ډلوا په جنت کې او بل ډلوا په سوزون کې سایر او کچره الله جبران غوښته له جال امه واحده خامخا دا به یو ډله جوړ کړي وي لیکن داخلي چا چوغاړي په خپل رحمت کې او ظالمان معلوم من ولی ولا نصير نبی داغي د پارا سوک دوست او نو سوکم دادي ام اتخذوا من دوني اولیاء آیا جوړ کړي دي سوا داغنا اختیارمند نفع او نقصان فالله هو الولی ولی دلته کې د څه په معنا ده د اختیارمند فالله هو الولی الله چې کوم دی اختیارمند دی د نفع او د نقصان او هغه الله یحیی الموتى او مړي ژوند کوي هغه الله په هر شي قدرت لرونکی دی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دې شبهه جواب دی شبهه دا چې کتابونو کې د دې مسلې توحید خلاف لګلي اوسم لیکي خلق کتابونو کې دا لیکي چې ما یستمد به فی حیاتی یستمد به بعد مماته دنیا کې چې چانا امداد غواړي نو پس د مرګ هم داغه نه غواړي دنیا کې چې چانا غواړي پس د مرګ چا د مرګ نه ستا د مرګ داغه د مرګ په الفاظ سوچو ګډیر عجیب و غریب الفاظ دي ما یستمد به فی حیاتی یستمد به بعد مماته دا کفری جملې دي یعنی خلق غیر الله ته आवाज کوي په جن کې وی چې کله هغه ملشي نه بیا ته موختش بصائر کې دا لیکلي دا قرآن خلاف نه قرآن کې دا ویلو و یا کنستعين خاص تعالی مونږه امداد غواړو او کم دعای قنوت چې وته وی دا غي شروع کم نه کې اللهم انا نستعينک یا الله مونږه ستانه امداد غواړو او خپل دعای قنوت منه نه قرآن منه او خلکو ته دا خې چې غوښته شي دي او کله لیکي په قبر کې په کتاب کې چې موسی آدم علیه السلام ته سجده څنګه په جون جایز وا دا سه په مرګ نرستو هغه ته جایز دا توحید دغه دا خالص شرک ده قرآن د دې جواب کوي ومختلفتم فی من شیء قرآن خلاف بتا د خلکو پلان کې دا لیکلي ویلي درې مثال ما درکړو پرېکاه د قرآن او سنت خلاف کې ته چا خبره منل دا کاه داغه ډنډري برابر هم نه او دې لپاره د احمد رضا خان یو جمله رخ مجدد میات حاضر چې د نس قطعی په مقابله کې خپل رائے پیش کول دا ډنډت ماری ده دې ډنډت ماری وای قرآن او حدیث موجود ہے خپل رائے پیش کړ ومختلفتم فی من شیء او هغه چې اختلاف پکې راغی تاسو په سوسیس کې فحکمه فحاکموه الی الله
یا فحکمو نو حکم د دغه اختلاف الالله الله ته واپس کی الله نه تپوسو کې نو الله تعالی سره خبرې نه کوي دا خبره کلام قرآن مجید ده کې وګور دا بالکل هغه شان آیت ته کوم چې مخکې ویلو چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی الله والرسول یو چیز کې اختلاف پیدا شنو قرآن و سنت کې هغه ګوره ودار سړی خپل جماعت پورې ان خبره زما مشران دا وایي مدا خورد الی الله الی الرسول نشو قرآن خیر خلق دا ورته شرک هم خیر شرک ما خیر خلق دا فرقه پرستی ده قرآن و سنت پسې لرش فحکم الی الله والرسول نو حکم داغه واپس کې الله تا فحکم الی الله ذالکم الله دغه صفاتون والا الله دے ادا زما رب دے ربی علی توکلت ما ځان هغه تسپار لري ویلې اونیب هغه ته رجوع کوم او دلائل عقلی اجتماع سره په دې مسله هغه پیدا کونکي د اسمان او د زمکه زګه پاغه توکل کوم او زګه فیصله داغه نه تاسو جعل لكم انفسكم ازواجا درکړی تاسو لا استاد جنسنا بیبیانې ومیل نام ازواجا درکړی تعالی ډنګرو نم جوړه یزرعکم فی ذال ری او حمزه زرع خرول یزرعکم فی تاسو خوري پدې کې فيه منه پدې دنیا کې یا یزرعکم فی خوري تاسو د دې تزویج د وجه ک جوړه نه وي بیا تاسو نه خوري دا خو جوړی دی هر چا سره نو ځکه تزویج د وجه خلق خوالشي لیسا کمثله شیئن لیسا کمثله لیسا مثل وصفه شیئن لیسا مثل وصفه شیئن ابن قتیبہ وی العرب تقیب المثل مقام النفس عرب چې کوم دی اغي مثل وی قائم مقام کوي دا د نفس نو وی چې مثلی لا یقال هذا یعنی انا لا یقال لی هذا بیا ایمان د آیت سره مان الایت لیس کالله جل وعلا شیء دا الله په شان ته شی نشته غریب القرآن کې لګلی لیس کمثله شیء نشته دا الله په شان ته سوک وهو السمیع البصیر لیس کمثله شیء نشته دا په شان ته سوک دا وصف چا کې نشی راتله بده ټوله مسله ختم کړه اذا الله اسماء و تسلیمه داغه صفات به تسلیمه لیکن لیس کمثله داغه مثال ته دنیا کې نشه پیش کوله چې دا خلاص یاد کړه دا لاس نه رخ دا هغه د شان مطابق لاس دی استوا یاد کړه نو دا استوا داغه د شان مطابق دا سما او بصر یاد کړل نو دا سما او بصر داغه د شان مطابق دی هغه به سمدستی وي او هو سمیع البصیر دا وصف پچا کې نشته هغه سمیع البصیر دی خدا خو ټول وایي تاسو انسان هم سمیع او بصیر دی الله هم سمیع او بصیر نه څه مطلب دواړه یو شان دي نه د انسان سما او بصارت سوال نه پیدا کیږي چې د الله سمع او بصر په شان دي ځان لري خلیل مالی شمرا ولې د الله صفات په ظاهر حمل کوي او دای کیفیت الله د سپارخ دغه طریقه له مقالید السماوات والارض بل دلیل عقلی ایواز د الله لپاره کنجانی د اسمان او د زمکه چابیان الله سره دي سچ غواړي الله نه غواړي درکول شي خیر غواړي شر غواړي اولاد غواړي خروز غواړي الله نه غواړي کنه له مقالید السماوات والارض او بیا هغه یو امتحان دی هغه دار چې یبسط رزق لمن یشاء فراخی د چا رزق چې غواړي ازمایش ته راغ د مالدار سړي خیال لای چې زما ازمیخ نشته ستا په مالدارۍ کې ازمیخ دی او د بل په غریبۍ کې ازمیخ دی فراخی رزق د چا چې غواړي ويقدر لمن یشاء ويقدر الرزق لمن یشاء او تنګي رزق د چا چې غواړي د خلکو خیال لای چې د چا رزق تنګ دی دا ازمیخ دی درې بل ازمیخ دی مستورادی فجر ته بلد عمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقا دوړو ته ابتلا ویل یو سړي حال خله نه پدې حال کې الله دې ابتلا کوي اګه حال بدر داغه پای کې ابتلا کوي انه بكل شيء علیم یقینا الله پارسیز خپوه دے دلیل وحی وګوروس
شرع لکم من الدین بیان کړی رستا د پاره د دین نه هغه دین وصاوی نوحن چې پاغه باندې وصیت کړو نوح دا دین وی دین منه عقیده چې کومه د آدم علیه السلام د وخت نو هغه تر دې وخت پورې هغه عقیده ده هغه لا اله الا الله په دې عقیده کې د هیڅ نبی سره اختلاف نشته بیان کړی دی تاسو ته دین هغه چې وصیت یې کړو پای باندې نوح ته وصیت کلک حکم ته وایي والذي اوحینا الیک او هغه چې مونږه تا ته وحی کړی دا هغه چې حکم کړو مونږه د ابراهیم ته موسی ته عیسی ته هغه دا چې نقیم الدین اهتمام د دین وکوي کلمې طیبه له اجرا کوي د توحید اجرا وکوي اعمال بقائم وي د توحید د اثبات لپاره د موږ کولو مقصد هم داري چې دا بسره توحید ثابتې دا الله دربار کې ودرې د لاس پنامو الله نه سوا بل چا مخ کې واټنشن نه ودرېږي ودارنګ الله ته رکوع کولې نو مخلوق ته وسر نخ کده گئے او دا الله مخ کې سر پزماګه کې خودلې نو مخلوق ته وسر نخ کده گئے سر پزماګه نه دې انا قیم الدین د دین اهتمام وکړي او په دین کې و تفریقه بازی نه کوي فرقه باندې جوړه فرقه دې ته وي چې دا د خپل رائے صحیح کاری بدر ته غلط ښکاري دا مرض نه ټولو خلکو کې موجود دی انا قیم الدین اهتمام د دینو کې ابن قیم رحمه الله لګي دی مونږ ډېر افضل عبادت ہو لیکن دا افضل عبادت خلکو دړې وړې خنه قیام د دین واغستو آئے خلکو چا جواب ردی غټان افسرانه ای مخې واټن شنو ولاړ د پوره نه مچم د شي سره لخ اکدیو کل بیا ګناګارې نو دا قیام دا غینه د خلق واغس رکوع دا غینه واغستا علماء ته خلق انحنا کوي اغي من کول نه کې جدا مکوي دا ګناه ده او د ټول اشرف چیز چې اشرف اته ذلیل ترین خلق واغس پیران نهایت بدترین خلق اغي د سجدي کوي او اغي ورته نه وجدا مکوي اقامت د دین پکار دی او په دین کې بعد تفریقه نه جوړه ولا تتفرقوا فيه دین قرآن و سنت وي تخلق و رایتا دین نه وي ولا تتفرقوا فيه دې کې بعد تفریقه بازی نه کوي کبر علی المشرکین ډېر بدلږي په مشرکانو هغه شی تدوهم الیه چې تاسو هغه ته بلې ستې بلې ال القرآن قرآن ته بلې دارنګي دین ته بلې الله یجتویل من یشاء الله منتخب کوي خپل ځان طرف ته چاله چوغړي یو سړی د الله کور کې ناشته الله قرآن ته ناشته ذکر اذکار کوي خوشاله دي الله دې منتخب کړي د خپل بندګۍ لپاره ويهدي الی من ينيب او الله رواني خپل طرف ته غسوک ينيب چې هغه الله طرف ته لکه انابت لري محبتي پکې نه الله روان کی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم دویم باب دې 29 آیت پوری دي پدې کې ادرې میں شبهه جواب وي شبهه دارا چې عالمان ستا خلاف دي جواب دای چې عالمان چې کله د قرآن و سنت واقفی نه به خلاف نه او که څوک د واقفیت باوجود کې نه پته لګوا او دا حسد شکار شي غریب د حسد شکار شي نه بیا د حق پرستو خلاف کوي وما تفرقوا او چنګ ونګ نشو داخلك الا من بعد ما مگر استو دینا جام العلم چراغ له دي علم د علم باوجود چنګ ونګ شفارش داولې بغیم بینهم د وجه د حسد نه چې دی پزرونو کې د چا ډېر شاګردان لري دل غواړي د چا د خبرې خاصر نه غواړي چاله الله مرتبه ورکړي هغه په بدی شي په دې سکینه یعنی یو سړی کاغه حسد شروع کینه په حسد باندې اس کار نه کیږي ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینهم ایسر لگو چې په خبره پوه شوي ولولا کلمتون او کچرنه وینا سبقت چې مخکې تیر شوی دا استاد رب د طرف نه چې د هر یو سیز یو ټایم مقرر دی کدا نه وي لقضی بینهم خامخا فیصله وکړي شوی دی په منځ کې ولا علاج مسمى دا تر یو نیټه پورې او یقینا کسان اورسل کتابا چاغي اختیار من کړی شو میراث ورکړی شو غي له کتاب ته دین ارستو خامخاغي په شک کې دی دینا مری په سخت شک کې یعنی عالمان چې کله غي
د پوهې باوجود اختلاف شروع کو نو کله چې هغې مړه شي که نه نو د هغې اولاد د هغې نه سوا په شک کې پروت دي. هغه اولاد یې راځي چې نه اخلئ، هغې د حق او د باطل فرق نشي کولی، علم یې نه یې کړی، هم ځان ته مولیان وایي نو نه وایي مونږ هم مولیان یو. بیا بحث غریب له چل نه ورځي، همیشه خپل پلار او نیکه بیا سنډئ، جهل دغه ځای شروع شي. دته حدیث کې وایي اذا وصل الامر الى غیر اهله، چې کله یو کار داسې چاته حواله کړی شي چې د هغې کې د هغې استحقاق نه وي نو فانتظر الساعه، بیا د قیامت انتظار کوه. د هغه وارثان چې کوم هغې ته هم بیا پته نه لګي. فلذلک فدعو دا لس اوامر ښیي د تشجیع. فلذلک نو دغې ډلې بازۍ د وجې خلک ډله بازي کوي، ډله باز کېږي ورته نه، ته قرآن و سنت ته خلک راوله، یو خاص تعبیر ته مه راوله. فلذلک فدعو بعضې خلک د خپل شیخ ذوق ته خلک راولي، باید شیوخ خپل خپل یو ذوق وي، هغې ته خلک دعوت ورکړي، دا د هغه ذوق دی، غلطي ده. باید شیوخ د هغې تفردات دي، سړی به پوهېږي چې دا تفرد دی، غلطي کړې ده، هغه تفرد ته خلک راولي. دا ټول فرقواریت ته دعوت دی، دا مه کوئ. قرآن و سنت ته دعوت ورکئ او هغه تعبیر اختیاروئ کوم چې صحابه کرامو کړی دی، بس خلاص خبره ختمه شوه، تفریقه به بالکل نه راځي. صحابه کرامو څه مطلب اجماع سره چې کوم ثابت دي. فلذلک فدعو نو دې فرقواریت د وجې ډله بازۍ د وجې فتعو دعوت کوا توحید ته او دعوت ورکوا اتباع سنت ته. ادویم واستقیم کلک اوسېږه کما امرتا، توحید باندې وکلک ولاړې، دا بزدلو خلکو کار نه دی. واستقیم او کلک اوسېږه کما امرتا لکه څنګه چې تا ته حکم کړی شوی دی. او دریم دا چې ولا تتبع اهواهم اتباع مه کوه د خواهشاتو، دی به تا پسې طریقه نرمۍ چې دې ځای کې لږ کمی وکړه نه مونږ خبره منو، د هغې د خواهش اتباع مه کوه. او څلورم دا چې ووایه ما ایمان راوړی په هغه چې الله نازل کړی دی من کتاب څه کتاب، زما په قرآن ایمان دی، او قرآن زما مشعل راه دی، په دې پسې زه روان یم. او پنځم دا چې و امرتو ما ته حکم کړی شوی دی لعدل بینکم چې انصاف دی حکم ستاسو په منځ کې. شپږم دا چې الله ربنا الله زمونږ رب دی، تاسو پکې موږ سره اختلاف کوئ. اوم دا چې لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ دپاره زمونږ د عملونو فایده او نقصان د ستاسو دپاره ستاسو. اتم دا چې لا حجت بیننا و بینکم څه حجت بازی نشته دی، څه مطلب فرض ښکاره شوی دی، حق ښکاره شوی دی، واجب ښکاره شو، حجج او براهین قایم شو په دې باندې چې د الله نه سوا بل څوک الہ نشته. نو زمونږ ستاسو منځ کې جګړه نه پاتې، که خبره منې تسلیم کې، که نه منې خپل کار کوئ. لا حجت بیننا و بینکم او نه هم دا چې الله یجمع بیننا الله مونږ جمع کوي د قیامت پر ورځ، دا فیصله بیا هلته کېږي چې په حق څوک او په باطل. خدا په اصولي مسایلو کې، فرعي اجتهادي مسایلو کې د چا شرمول نه. او لسم دا چې الی المصیر خلک وی لار دې په ما ده که نه، الله وی لار دې په ما ده، الی المصیر هغه ته واپسي ده. په دې وجه ما چېرته څه وویل چې قرآن ته خلک راوبلئ او زما د نبي اطاعت ته، دا پوره خبره ده. والذین یحاجون فی الله دا شبهات چې څوک کوي دا د هغې دپاره زجر دی. هغه کسان یحاجون چې هغې اختلاف کوي، کټ حجتي کوي، فی الله من فی توحید الله، د الله په یووالي کې، من بعد ما وروستو د دې نه استجیب له چې د هغې منل شوي دي. مدینه منوره کې خلق ومنو، مکه مکرمه کې خلق ومنو، حبش ته ورسېدو منل کړي شوي د هغې، یعنی حجت خلق و تسلیم که چاہو دا اللہ کلام دے او دا تسلیم که چاہو اللہ نے سوا بل سو الہ نشتا. نو اس کے اسڑے دلیل پیش کی نا دلیل نہ دے، حجتهم داحدتون عند ربهم دا دی دلیل سر باطل دے، دا دی رب پنیس وہ دلیل ملیل نشتا خلق سرا، اور پدی بانے غضب دے اور دی پار عذاب شدید دے. اللہ الذی انزل کتاب الحق والمیزان، اللہ غزات نازل کرے دے کتاب دا حق سرا، والمیزان او اللہ چکم دے میزان ہم نازل کر دے، وہ تفسیری والا بس
اللہ نازل کرے دے کتاب بالحق د حق سرا والمیزان یعنی میزان نازل کرے تا کرا کوٹھا پارا قرآن مجید دے وما یدریکا لعل الساعة قریب تا دے دا مطلب نہیں چھ قسم بخورے تا قرآن دا تعلیمات پرانا کے وگورے چھ کم رائے سیدہ ناوا قبول اکڑی شیو دا قرآن دا تعلیمات چھ کم رائے خلاف دا اپری خودش اور تا تسپت رائے قیامت دیر نزدے دے یستعجلک بالذین لا یؤمنون تخفیف دنیاوی پتلوار بانے والی استان را قیامت آکسان چی ایمان نلری پدیخ کم خلق قیامت بانے ایمان نلری اغیوی زر راشی کن آکسان چی ایمان لری پا قیامت او پا اللہ پا توحید مشفقون منہا اغی یریدن کی دے دینخ قیامت منی لیکن یری کی تے چی یا اللہ سبکی منگڑیر گناہو نکلی وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُ اغی پوئیگی چی یقیناً دا قیامت رشتی نہ دے اللہ خبردار ان الذین یقینا کسان یمارون میرا داویلشی جگڑے تم ہوئی اور شک تم ہوئی کسان چی اغی پا شک کی دی یا کسان چی جگڑا کئی فساعت دا قیامت پر آتلو گیا خواہ خواہ اغی پلر گمراہے کی دی اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز دا آیت کریمہ دے چی خلقے تخپل رزق دا فراخے دا پاروئی اواقید دے شان لائق دے اللہ لطیف بعبادہ لطیف لطافت مہربانی اللہ لطیف بعبادہ اللہ دیر الطاف ورکا ان کے دے ڈیرے مہربانے ورکا ان کے دے خپل بندگاں لخ اغسن ورکا انسان سرا چس شیرے دا ٹول من جانب اللہ دے ریکارڈ دے لطیف ہوئی کہا علم دے پویا دا قدرت دے عرص جری اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء رزق ورکی چاچو والی اغا اللہ القوی دے کمزوری کی گی نا العزیز زورور دے ہر سور کولیشی ہر چالا ور کولیشی اسوک چواڑی ہر سل آخرہ کسب دا آخرت گٹھ دا آخرت سوک چاگا غواڑی گٹھ دا آخرت نذلو فی ہر سے زیادو بمونگا غلا داغا پا گٹھ کے یعنی کم سڑے صرف آخرت غواڑی مونگ باغلے دا آخرت گٹھ دے رکو اور سوک چواڑی ہر ست دنیا گٹھ دنیا نوتی منہا دوارو کے فرق تو گو رکھنا آخرت چغورکو نو قرآن ویل نزد لہو من فی حرسی اغل واد دا پا گٹھ کے دا پا کسب کے زیادوال راولو اتاویلی دی مخی چی اللہ دا یو بدل بانی سو ورکی یو پلس ورکی اجر کا ایو سڑے چی صرف دنیا غواری نو ٹولا ورطا نملاوی گی نوتی ہی منہا ورکو بازی غطر آگینا لیکن من تبیزی ہوئے خدا چی سڑے دوارا غواری سنگا چی مونگ مانزے کے وایو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اللہ دنیا کے ہم کامیابی را کے آخرت کے مراکہ دوارا غوارا بس صرف دنیا غختل دار کفار کار دے سورۃ البقرہ کی تاسویل دی کہ بعض خلق و ناغدی چس غوالی صرف دنیا عقیدہ پارا پا آخرت کی بیاسا نہیں نو صرف دنیا مغواڑے دنیا مغواڑے آخرت مغواڑے دنیا کے چونگا منگا جون تیرو اور دنیا کے منگ دا آخرت گٹھ گو یہ انسان چاہلا اللہ توفیق ورکی دے عبادت کو دا دنیا کی نو زکے حلتے کہ دنیا مخی کڑے رکھ دعا کے موز کے چوائیو وَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب او نبی در پارا پا آخرت کے سب رخا نصیب برخا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ تخویف اخروی ام لهم شرکاء آیشترے دید پارا حصہ دار دا اللہ طرفنا مقرر کری شوی اشترے تشریع دچا حق دے تر اللہ حق دے شرع جوڑول دے امام کار نہ دے نہ دا مقتدی کار دے نہ دا صحابی کار دے اور نہ نبی کار دے شرع جوڑول دا اللہ کار دے زمانگار سڑے شارع دے رسول اللہ علیہ وسلم تا شارع پدی بنیادوی شارع علیہ السلام چداغ پذریعہ دا شریعت نفاذ کی و داغ اظہار کی اشرع جوڑی نا ام لهم شرکاء اب شرکائی دا اللہ پا الوحیت کے و شریکانی چاہا شرع جوڑی اور دیر شے داسی دیر شے نصوص چداغی خلاف کے چاہ رائے دے اجتہاد دے خلق نپری دی یہ قرآن مپری دی خدا نپری دی ذرے کوا شرک منگسو کو لشو ام لهم شرکاء آیا اشترے دی حصہ دار دا اللہ سرا
شرعوا لهم چغی جوړ کړی دی لپاره من الدین د دین نه ما هغه لم یعظم به الله چې الله دا غي حکم نه کړی د یو سیز حکم الله نه کړی او بل سو کېږي نو دا د شرع جوړي شرع دې نه جوړي د الله دین په مقابله کې ولولا کلمۃ الفصل ک کلمات جدای نه وي د قیامت پر ورځ او فیصله کول لقضی بینهم خامخا فیصله بکړی شوی دی پمینس کې وان الظالمین او یقینا ظالمان تغیر پر عذاب درناک دی تر ظالمین مشفقین ویني وت ظالمان رپیدون کی یریدون کی مما کسبوا دا سنا چې دی کړی دی او هو واقعهم بهم حال لا دغه سزا پدی راتلون کې دا زیره هغه سان چې ایمان راوړې نیک اعمال کړی دي ای باغی فی روضات الجنات په باغچو د جنتونو کې یا په خوشالو د جنتونو کې لهم ما یشاؤون د دې لپاره به هغه سوچ دی غواړي د دې رب سره ذالک هو الفضل الکبیر دا لوی فضل له دا غسیز دی یبشر الله عباده چې زه ورکه الله په دې باندې خپل بندگانو ته هغه بندگان چې ایمان راوړل نیک اعمال کړی دي او آیا لا سلکم علی اجر نوالم تاسو نه په دې باندې سم مزدوری الا المودة فی القربى الا استثناء منقطع په دې باندې خباسته بره سلکو درر کې هغه ته بیا رجوع کې وګورېغا الا المودة فی القربى الا المودة فی القربى دا استثناء منقطع الا المودة مودت ستوي مینتا الا المودة مگر چې مینه وکړې شي فی القربى په نزدېکت د الله کې الله تعالی د نزدېکت د پاره یو مینه وکړي الله تا د نزدېکت لپاره یو مینو کې ما سره مینو کې زما کور والا سره مینو کې زما مسلې سره مینو کې او مې یقترف حسنتا او چا چې وکړه سنې کی نزيد له فيها حسنا موږ بزیات کو هغه لپاره په کې حسن او یقین الله غفور او شکور دی زجر منکرین کتاب او رسول ته ام یقولون افترى على الله كذبا آیا دی وی په الله دروغ وکړي فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ نُكْجَرَ اللَّهُ غواړي يختم على قلبك استاز لبن کی استاز لبن کی کتا دروغ ویلی واقعی دا سے ویلی نه دی خو که ویلی بالفرض دا بالکل آشان آیت ته چلو تقول علینا بعض الاقاویل کده په موږ باندې بعض خبره وته پی لقطعنا لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین موږ به د خلاص نو نسو د مړې رغبت پری ویلی نه دی لیکن دې دا بالفرض والمحال وای پیغمبر په الله دروغ نه وای آیا دی وای په الله دروغ جوړ کړی دي نو کتا جوړ کړی نو الله او غاړي فای شاء الله یختم العقل بیا استاد لبن کی بیا وېست نشي کوله ويمحو الله الباطل الله محوکی لری کی باطل ويحق الحق ثابت حق بکلماتی پخپل کلماتو انه علیم بذات الصدور یقینا هغه خپوه ده د سینو په خبرو باندې وهو الذي يقبل توبه عن عباده ترغیب د توبې ته هر څومره ګناه وکړي الله ته او جاړه د خپل غلطه معافي وغواړه او خاص الله غزاد يقبل التوبه قبل توبه عن عباده تخپل بندگانو ويعفو عن السيئات او معاف کوي ګناهونه ويعلم ما تفعلون او سچ کوي ناغوي زیوینم خبرم ده پويګم به ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشارت استجابت نہ مراد سے شعر قبل اول ويستجيب الذين او قبل الله عمل داغچا چغی ایمان راوړ دے يستجيب الله للذين آمنوا قبل الله عمل داغچا چې ایمان راوړ دے نیک اعمال کړی دي ويزيدهم من فضل او زیاتی دی له خپل فضل الله فضل سره داغ دیدار هغه ته قرآن سورۃ الاعراف کې وزیاده وي الله شی اضافي ور کوي او کافران دا غیره پر عذاب شدید ده ولو بسط الله لعباد الرزق لعباد لبغوا فی الارض دا یو سوال جواب ده سوال دای چې دا حق پرس خلق ډیر غریبانه نه اکثر درکې نه لګي بے اثر خلګي په خلق ویسا اثر نه الله دې وجہ دا نه د غریبه او د مالدار دا یو بل ازمیخت دی او که الله فراخول رزق لعبادی د خپل بندگانو د پاره ټول رزق فراخږي لبغوا فی الارض نو خامخا دیوا سرکشي کړي په یو بل بیا به زیاتې کو
वलाकिन युनज़्ज़िलु लेकिन अल्लाह रिज़्क़ नाज़िले बेक़दरिन पे यो अंदाज़ा मा यशाअ उसमर चा ग़वाड़ी अल्लाह पे इल्म की दे यो अंदाज़ा रा और दा गे अंदाज़े मुताबिक खल्क़ ला दास जुन वर्कई इन्नहु बेइबादी ख़बीरुम बसीर यकीन आगा ख़पल बंदगान बाने ख़बरदार और लिदन करे वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैस लुम्बने दलील अक़ली सलोर दलाइल अक़ली वही मुख्तसर पे दो आयतुनु की और ख़ास अल्लाह ज़ात युनज़्ज़िलुल ग़ैस अली की बारान मिन बाद मा क़नतू रुस्त देना चिदीन उम्मीद शवीख बारान निकीगी अल्लाह दागे नरुस्त बारान की गैस बारान तो और खोरी यगखबल रहमत आगा अल्लाह वली कारसाज दे अल हमीद स्टाइल शेर वमिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्द देम दलील अक़ली और दा अल्लाह द कुदरत द नखुना पैदाइश द आसमान व अज़मकुम दे जोड़ख द आसमान व अज़मकी दा अल्लाह द कुदरत अलामात थी और द्रेम वमा बसफ़ीमा मिन दाब्बा आवागा चुखारे कड़ी पदी के सुजिंदा सर दाब्बा हर आगे शिस्त हुई चिपज़मक गर्जी जिंदा सर माने होगा और सलोरम दलील आए चुहुआ ला जमहिम आगा अल्लाह दी प जम कवलो कह चौवाली कादिर दे वमा सावकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम द्रेम बाब दे आखिर पूरी जीख पदे बाब के अवल तखवीफ दुनियावी देख वमा सावकुम मिन मुसीबा आवागा चरसी की तासस मुसीबत फबिमा कसबत अयदीकुम नुदा पदे वजरे ची गठली दिस्तासु लासुनु दास्ता दा अमाल नतीजा वयाफ़ु अन कसीर और अल्लाह माफ़े कई तासुर डेरो आमलिनु नख दा खुद बाज़ अमल सज़ा दर की डेरे माफ़ कर दी कि टोले सज़ा दर को व्या वर्त पता लगे दिले वमान तुम बेमौजज़ीन फ़िल अर्द और नए तासो तेख्त के उनकी पज़मक की और निश्ता पारा सेवा दा अल्लाह न सोख दो सौ नेमदादी और मिन आयाति अल जवार फ़िल बहर कल आलाम अल जवार द जारिया तो जमरख जारिया हो ताबवेली मुश्तरक लफ्ज़ देख कला जिने तो वही कला मंडी वो हुन की तो वही और कल किश्ते तो वही व मिन आयाति अल जवार और दा अल्लाह दो अलामात तौहीद ना अल जवार किश्तेरी और आसन किश्तेरी जाजुना फ़िल बहर पदरियाब के कला आलाम पशान गुरुनो तगर पशान किश्ते रगट पखाने खुदम रगट नहीं उस बड़े रगट ये खुदरे दरे तज़मक के पर उबो के गर्जी कला आलाम आलाम द आलम जमर है आलम मने घर और कला आलम झंडे दो इन यशायुस की निर्रियह कचरल्ला वाली हवा बहुत रही पजे बांधे पखाने किश्ते बाद बाने वेकन कपड़े वे पे लगो लेवा लेकिन मैं गाड़े जवाबाद रहता ना मुखालिफ से मत बरवान ये तो बादबानी किश्ते हुई नागे बारे के अल्लाह फरमाई ई यशा कचरल्ला वाली युस्की निर्रिहा हवा बहुत रही अच्छा हवा उधरी न तासर हो तेल मिल नहीं तरह ताकि ज़माने खबरदार फ़ैज़ लल न रवा के दा न हमेशा बशीदा किश्ते पजे उलाड़े अला जारी द दरिया पखेटा दे पमतन उलाड़ी ब्या बाडूजी न मतलब दाए च किश्ते कौम तासो आगे रब त मुख्ताज है कम रबता च पहुँचे के मुख्ताज है ख़ाजिबा है तासो अजीबा पदे चप वो चके तकलीफ़ राशि ने ब्या अल्लाह तो आवाज़ न करे कुछ किश्ते के वो के राशि तकलीफ़ ने ब्या अल्लाह तो आवाज़ को हाल लाए दुआओ जो के रब तो मुख्ताज है इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर यकीनन पदे के खाम खा दलाइल दी तो हर आगा चारा पारा च ढेर सबर का उनकी सब्बार और सबूर के दिल बवाड़ी और शकूर के दिल बवाड़ी दा अल्लाह द नेमतुन शुक्रगुजार और यू बेखन्ना वाव बेकाफ व बका तबाकल आओ यू बेखन्ना या अल्लाह दा तबा की बिमा कसबू दागे आमाल दवज जिदी इख्तियार कर दी वयाफ़ान कसीर और अल्लाह माफ़े कई दडेरो कारुनो वयालम अल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयातिना दा किश्ते ज़वले चलोम दा देरा पारा च पोशिया कसान चगी जिदाल की ज़मुंग पायतुनो के झगड़ा कई मालहम में माहीस दाई द पारा जय तेख्ती निश्ता गोरे न किश्ते दाई ख़त तजरबा देवजना कुरान के डेर ज़ईनो आगा ज़ईनो खुदलू चज़ार की वो फ़िलफ़ुल्क दाउल्ला मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़मा ऊतीतुम मिन शैइन फ़मताउल हयातिद दुनिया तज़हीद फ़िद दुनिया रहे
ناغا چې درکولی شي تاسو څه شي او دا سامان دی د ژوند د دنیا. وما عند الله خیر و ابقا، هغه څه چې د الله سره دی غوره دی او باقی پاتې کېدونکي دي. خدا دای کسان لپاره دي صفات د مؤمنانو، آئے کسان لپاره دي چې ایمان یې راوړی دی. وعلی ربهم یتوکلون، دا هغې لومبنی صفت دی او په خپل رب باندې هغې توکل کوي. الله نه پوره امید دی چې الله به دې باندې رحم کوي. ادویم والذین دا کسان دي یجتنبونا چې ډډه کوي کبار الاثم د غټو ګناهونو والفواحش او د بې حیایو نه. او دریم دا چې وإذا ما غضبوا او کله چې دی وقاریږي هم یغفرون بیا بخل کوي، یعنی غصه راشي والله لیکن معاف کولو قوت پکې موجودي. او څلورم دا هغه کسان استجابوا لربهم چې هغې د خپل رب خبره منلې ده. او پنځم دا چې واقام الصلات اهتمام یې د مانځه کړی دی. او شپږم دا چې وامرهم شورا بینهم د دې کار هغه د آپس په مشوره باندې اجتماعي کار یادی، انفرادي کار نه. اجتماعي کارونو کې د مشورې نه کار اخلي، خو مشورې دپاره بیا مجلس شورا د کتل پکار دي چې هغه هوښیار خلک دی او که کم عقل خلک. او آیا چې کومه مشوره هغې سره کېږي نو په هغې باندې هغې پوهېږي هم که نه پوهېږي. که یو سړی ما تپوس وکړي چې دا غوا اخلم ستا څه مشوره ده، زه په غوا څه پوهېږم. ما نه خو یې د کتاب تپوس وکړي، د قرآن تپوس دې وکړي، د علم تپوس دې وکړي. اهل شورا چې کوم دی د هغې مخکې کومه رایه ږدي چې په هغې رایې هغه پوهېږي. دا ټول مولیان یې تپوس ته کوه دنیا کې ټول پوهېږي، ټول شی بدل دی. مجلس شورا کې هر قسم خلک پکار دی. او چې کله تپوس کولی شي دا یې کسان دی او تپوسلی شي چې هغه د هغې فن ماهر وي. وامرهم شورا بینهم، بیا شورا کې مونږ قاعده ښودلې وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ته ویلي اذا عزمت فتوکل الله. پیغمبر د شورا طلبگار نه دی، د هغې محتاج هم نه دی. او عام عمرا چې کوم دي هغه شورا ته جواب دی. دا مطلب نه چې د هغه خپل رایه ده، هغه هم وایي چې اذا عزمت فتوکل الله. ته نبي شي نه بیا وکړو خبره، تو غیر نبی. تا ته دا اختیار حاصل دی چې شورا کې یو څه کسان یو رایه ده او بل طرف ته بله رایه ده. او تا کې دومره پوهه شته چې ته د هغې صحت او عدم صحت باندې پوهېږي. نو د اسلام په شورا کې او غیر اسلامي شورا کې فرق دا دی چې غیر اسلامي شورا ووټونه کوي چې کوم خوا ډېر شي د هغې رایې واخلي. او اسلام کې بیا دغه نه وي. امیر چې کوم دی هغه ته یو ثواب دیدي اختیار حاصلي چې هغه پوهېږي، د خواهش په بنیاد نه، د پوهې په بنیاد. نو هغه بالفرض د لسو کسانو رایې رد کوي او د دوو هغه اخلي، بس ټیک د هغه ته اختیار حاصل دی. خو ال هغې چا کې پوهې وي د هغې فن اصول دغه دي. وامرهم شورا بینهم، او کار د دې د شریکې کار چې کوم دی شورا بینهم. او هم دا یې چې ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې د هغې نه چې موږ دې له ورکړي خرچ کوي. اتم دا چې والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. والذین آگا کسان کله چې ورسېږي هغې ته البغي زیاتی هم ينتصرون، دی بیا بدل اخلي. او د بدل قانون څه دی؟ د بدل قانون دا چې وجزاء سیئة، بدلا د یوې بدۍ، سیئة بدي ده مثلها د هغې په شان، یعنی انتقام ته اخیستی شي، اجازه شته. او د انتقام قاعده داره قانون د انتقام چې د بدۍ په مقابله کې هغه هم ربدیو کا څه مچ شوې ده. لیکن فمن عفا واصلح، چا چې معاف کولو کو او صلح وکړه، فاجره علی الله، د دا اجر په الله باندې دی. قانون خوشتا لیکن معاف کول زیات بهتر دی. او بېشک الله لا يحب الظالمین، مینه نه کوي ظالمانو سره. یو سړی یو څوک درکړی ته ولې پنځه ورکړي، نو تا ظلم وکړو، یو د حقو بس. ولمن انتصر بعد ظلمه، او خامخا هغه څوک چې بدل یې واخیسته د خپل ظلم نه رستو. یو سړی هغه سره ظلم وکړی شو او د هغې بدل د واغست، خو د حدود نه علاوه ګورې قتل و قتال نه، نور هغه جرایم چې په هغې باندې حد نافظ کېږي هغه نه یادوي. عام جرایم په خپل زمي چا بدل واغست. فاولئک ما علیهم من سبیل، دا کسان په دې باندې څه ګناه نشته دی
سبیل پائے کسانو باندې دی یظلمون الناس چې په خلکو ظلم کوي ويبغون فی الارض فساد کوي پزماکه کې پناجایز دا کسان دغې لپاره عذاب درناک دی ولمن صبر وغفر او خامخا څوک چې هغه صبر وکړو برداشت وکړو وغفر بلې معاف کو ان ذلک لمن عزم الامور یقینا دا واجب کارونه دي هغه څوک چې الله بلاری کی نشته داغه لپاره څوک دوست من بعد داغه نرستو څه مطلب داغه د بلاری کول نرستو او ویني وات ظالمان تخفیف اخروی چې کله هغه عذاب ویني نو وایي وا هل الی مرد من سبیل آیا واپس تصلار شتا دنیا دلی شو واپس او تب ویني دی یعرضون علیها چلوان دی کولی بشی پیش کولی بشی په دی باندې اور ته پیش کئی عذاب ته پیش کئی خاشعین من الذل عاجزی کون کی وی د ذلت توجه او ينظرون من طرف خفی گوری بدی من طرف خفی پر لاند نگاہ برم نشی کده پټ پټ گوری جیسے کی وای با کسان چې ایمان راوړل دي یقینا ان الخاسرین یقینا نقصانیان هغه څوک دي خسروا انفسهم چې هغه نقصان کې چول دي خپل ځانونه واهلی مخبل اهل عیال د قیامت پرز الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان په عذاب د همیشوالی کړي وما کان لهم من اولیاء او نه به د قیامت پرز د دې د پاره څوک دوستان ینصرونهم چې دی امدادو کی من دون الله د الله نه سوا الله د تکلیف نه بچ شي بل څوک نشي بچ کولی څوک چې الله بلاری کی نو ترغیب د پر سلار د هدایت نشي مونږ ترغیب ایمان طرف ته استجیبوا لربکم خبرو منه د خپل رب مخکې دینا ایاتی یوم چراشی داسې اور ورځ لا مرد له چې نشتره داغه واپسی من الله د الله طرفا ینه داغه ورځ واپس کېدل بیا نشته ګوره مالکم من ملجائن ملجا د پناه زید وی نشتا نه به استاد لپاره زید پناه په دغه روز ومالکم من نکیر او نه به استاسو سے انکار فائدہ من کدا سارسو من انکار کوي داغه انکار بس فائدہ نه انکار بدی کوي لیکن لا تفیدو فینا رزو فما ارسلناک علیہم حفیظا تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کدی مخواړو نو تمونګه نه لګلې په دی باندې نگهبان چوکیدار نه ان علیک الا البلاغ استا په ذمہ نه مگر دین رسول بلاغ دین رسول دین رسوا دلائل بیان کا توحید بیان کا حق بیان کا کہ څوک منی و منی کنه منی نه منی او کلا چې مونږه اوسکو ال انسان کافر انسان تا د خپل طرف نه رحمت فرح بیا دې پاغي باندې خوشالي شي لوی چې وګوره کنه د ګناهونو او د شرک باوجود الله مال دارا کړل خوین تو سیبم سیئاتن کدی ته سبد ورسی بما قدمت ایدیم پدې وجا چړوان دي لګري لاسونه دي د خپل عمل د وجه نبیا فین الانسان نبیا دغه انسان دا کافر انسان کفور ډیر ناشکر دلیل عقلی ویوس لله ملک السماوات والارض یوازې د الله لپاره بادشاہي د اسمانو د زمکو دا یخلق ما یشاء پیدا کوي څه چوغواړي جوړي څه چوغواړي یهول من یشاء اناسا یهبو هبکی بخی ورکی لمن یشاء چلا چوغواړي ناسن تشلونه لونه مخکې کړی دي ځکه اکثر خلک لونه ډېر کیږي ادا مشرکین ډېر ناخوخه وي ځکه قرآن مخکې ذکر کړل مخکې په دې ذکر کړی چې زنانه نه نو نسل وسنګ چلیږي یا بولې مې یشاء اناسا نن هم د ډېرو مسلمانانو جنکې نه خوښ ځان له لور نه خوښ د مورم لور نه خوښه جنې خزا د خزې دشمنی یا بولې مې یشاء اناسا ورکی چاچو واړی تش زنانه ویا بولې مې یشاء الذکور نن کا چا زنانه کیږي نو خلک ورته عجیبه عجیبه پیخی گئی نا دا خدا اللہ الوہیت تے ته زنانه ور گئی بس پدې سيزونو کې چا شرافت یا د چا نحوست کار نشته ده چا اولاد نه کیږي نو خلک هغه منحوس وي د سیدہ عائشہ اولاد نه کې نه باره کې څه خیال له یا چا زنانه اولاد شي لیکن ملشي نه خلک وی د امر سټه د سیدہ خدیجه ټول اولاد ملشه د نارینا څه خیال لري هغه مبارک د ماری اولادم ملشه سیدنا ابراهیم
دا خبره ټوله غلطي دا الله خدای توب دی هغه ورکی چاله چې غواړي او چاله ورکی نه غواړي بس نه ورکی اندوانو له بچی څوک ورکی دا بودان ورکی که الله ورکی چینیان د سر نه الله نه مني روسیان الله نه مني ملحدین دي دهریان دي هغوی له اولاد څوک ورکی مسلمانان په دې نه پوهېږي د دې خیال لا یې چې دا بل څوک ورکوي یا به یې داسې چل کړي هېڅ چل یې نه کړی زکریا علیه السلام واقعه د مخکې ویلې وه 80 کاله پورې د هغه اولاد نه و الله نه ورکو نه ورکو مریم غوښتل چې زما اولاد دې نه کېږي لکه خاوند دې نشته لیکن الله ورکو الوهیت کې خلک نه پوهېږي په دې کې جګړه شروع شي ما ډېر عالمان لیدلي دی چې 5 شپږم لور کېږي بیا بل چا له ورکوي دا ځان له لویه کوي دې که عالم وي د به قرآن ویلی وي او دی په دې پوهېدی چې دا هم د الله د طرف نه دی او بني آدم دی البته دا دروغ مو وایه دا کوم چې تاسو فیسبوکي مولیانو حدیث مشهور کړی چې ښځه رحمت دی زوی داسې څه کیسه هم جوړه کړې دی کوم ځای لیکلي چې بیټي الله کی رحمت دا ټول د الله رحمتون دي که میل دی او که فیمیل سړی چې کوم دی پلار هغه لوڼو ته زیات مایل وي په د هغې طبعي وجه ده طبعي وجه دا ده چې د لوڼو پلار سره وخت لګي دا طبعي وجه ده وخت یې ورسره لګي یعنې د 1200 1400 کالي عمر کې د بیا رخصتي د دې وجه نه طبعي مینه هغه چا سره ډېرېږي چې هغه زر رخصتي دروږي د اولاد خیال نه چې زما د پلار په لوڼو ډېر مین دی دا یې ته پلار شي تا ته پته ولګي ای سړی پلار نه دا ډېر سوچونه کوي غلط دا غلط سوچ دی اکثر ګین دی چې کوم دی هغه ګیله کوي چې زما خواښې ما سره ښه رویه نه ساتي هغې ته هم دا جواب وي چې ته خواښې وي تر هغې انتظار وکړه بیا به ستا رویه ګورو چې ستا رویه بیا ستا انګور سره څنګه رخ دا ټول رویې ښیي لیکن خلک پوهېږي نه په دې باندې دا الله الوهیت دی یهب لمن یشاء اناثا ورکی چا چې وغواړي صرف لوڼه ویهب لمن یشاء الذکور ورکی هبه کوي بخي چاله چې وغواړي صرف نارینه اچا چې صرف نارینه نه لوڼو پسې مړ شي غریب چې یو لور پکار دی او چا چې تشي لوڼه یې نه هغه وي یاره کم سے کم یو زوی خو ویک لکه الله له څه مشورې ورکوي دا الله دین دی بچه سې درکړل نو درې کړل غواړه دی ربنا هب لنا من ازواجنا وایه دعاګانې کوه عاجزي کوه چې څه هغه ته منظور یې به درکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا جوړی ورکي دی له ذکرانا و اناثا نارینه او زنانه چاله دواړه ورکي څه کم څه ډېر کله برابر ورکي دا هغه الوهیت دی اناث یو یهب لمن یشاء الذکور دا یزوجهم څلورم ویجعل من یشاء عقیما او څوک بالکل شنډ کی چا باره کې چې فیصله وکړي هغه بالکل شنډ کړي ورکوي نه په دې کې د چا د عمل دخل نشته دی د ښځې بچي نه یو خاوند دی بل واده وکړي نو خلک ورته څه وایي که ته ښځه یې په تا به خاوند ښځه کولی دا د ښځو پیغورونه دي د ښځې دشمنه ښځه حال دا چې سړي ته څلورو ښځو اجازت قرآن ورکړی ده او د هغې لپاره اولاد شرط نه دی چې سړی اولاد واده کوي نو خلک څه وایي ولې زوی یې نه اوسه دا ضروري نه ده د انسان زړه غواړي دویم واده دریم واده څلورم واده شریعت هغه له اجازت ورکړی ده او دا خبره ما تاسو ته کړې وه انټرنیشنل والا چې کوم ده الهدا والا اینه ما تپوس کړی مې دا ښځې ولې دا نه مني هغه ما ته وایي چې ښځې شعوري مسلمانان نه دي که شعوري ایمان راشي نو ځان دې په دې پوهېږي چې کله قرآن یې اجازت ورکړی دی زه څوک یم چې د هغې مخالفت دلته خو محاوره مشهوره چې ښځې هر څه برداشت کوي لیکن بند نه برداشت کوي خاوند کې شرکت نه برداشت کوي وایي ځکه نه برداشت کوي چې قرآن نه دی ویلی او که ویلی دی نو ایمان یې پې نشته د الله کلام ورته نه ښکاري ده عربو ښځې په دې پوهېږي په دې وجه هغې یو ښځې چې څه وخت وشي نه خپل خاوند له پخپله دویم واده کوي ټول عربو کې دا رواج ده کم خلک چې عربو کې اوسېږي هغوی نه تپوس وکړي څه موده وشي نو بیا هغه دواړه ولګي نو درېیمه ورلګوي په دې کې څه کمیږي نه په دې کې دی خو خیال نه چې اولاد ډېر دی او مصیبت راځي په دې باندې
الله رزقونه ډېرې فراخه راولي. تا قاعده ویلې چې کوم شی تاسو خرج کوئ الله یخلفه، الله دا غي نعم البدل پیدا کوي. بس په یو اکتفا کوي وزنا سي دغه شان. ستاسو عمر کې برکت نه راځي، ستاسو مال کې ډېرواله نه راځي. تاسو چې دی بدا وایي ستاسو خرچه نشته نو د معاشیات چې اصول یا قرآن دغه اصول خو دي دا عیب نه دی، اس عیب نه دی. یو شپږ میاشتې مخکې د کرونا لږ مخکې جماعتونو کې د سارے والے رش کم شوی سعودي کې خلک به جماعت ته نه راته او حکومت خو د هغې ډېر هوښیار دی که نه هغې یو فیصله وکړه ده هر امام چې کوم دی نو هغه اعلان وکړو چې که بالفرض یو خاوند ښځې ویښ نه کړ نو حکومت به هغې سره ډبل واده کوي. سهار مونځ له ویښ نه کړه که نه نو هغې سره ډبل واده کوي. بس شروع شو خلک جماعتونه ورو ډک شو. دې زنانو سره دا ګور پکار دا په خپله پاسي کروړه کروړه وږي او خاوند نه پاسوي پاسو جماعت ته راځي که نه. اولاد د الله لوی نعمت دی. د دې موجودګیم فتنه را او د دې غیر موجودګیم فتنه را. فتنه معنی ازمیخت، دا دواړه ازمیخت دی. ستا بچي نه حساب هېڅ پروا نه په ما داسې وخت تېر شوی دی 20 کاله خلکو سره غمي په کار دی چې خلک خپله خوله بنده وساتي. د چا په زخم دی خامخا مالګې نه وردوړي بچې نه کېږي بس نه کېږي. چاله الله ورکوي نو هغه دپاره مزمیخ دی، چاله چې نه ورکوي هغه دپاره مزمیخ دی. یو دپاره وجود ازمیخ دی او د بل دپاره عدم وجود ازمیخ دی. دې څیزونو کې الله نه سوال کوي چې الله دې موږ د دې ازمایش کې نه اچوي. دا ما فیس کړي دا څیزونه تاسو ته اندازه نشته دی. دا خلک کمې کمې نخرې کوي. ما پسې خو بهتر دی وي چې دا باباګانو پسې لګیا یې ځکه بچي نه کېږي سب مذاق به دې وړاوئ. زما مشر زوی سلمان چې شو نو ما دلته ممبر باندې اعلان وکړو چې زه هغه سړی یم کوم چې مخکې څه ویل الله ماله بچی راکړی اوس هم هغه خبره کوم چې د الله نه سوا مخلوق څه نشي کولی. دا اختیارمند نه دی د نفع او د نقصان. چې کله سړی داعي قرآن او سنت ته هغه ته لوی مسایل جوړېږي چې دا جي پلانې کار کوي ځکه دا چل کېږي، پلانې کار کوي ځکه دا چل کېږي. دا پیغور میغور ډېر ناکاره څیز دی. چا اولاد نه دا ورته وایي یو خدای ښه پېژندلی که نه ځکه یې نه درکوي وی ته یې پېژندلی ځکه یې درکړی دی هغه خپل ته ازمیخ نه وي سره خو هم ازمیخ نه. انما اموالکم واولادکم فتنه. ستاسو مال هم ازمیخ دی او ستاسو اولاد هم ازمیخ دی. د دواړو وجود هم ازمیخ دی عدم هم ازمیخ دی. او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. مسلمانانو کې عجیب و غریب حرکتونه دي خو زموږ نه زیات عجیب و غریب هندوانو کې دي. کتابونه چې ګورې د هغې یو دی لنګ پرستی. لنګ پرستی لنګ په هندی کې اعلی تناسل ته وایي که د میل او که د فیمیل هغې د دې عبادت کوي. پېښور میوزیم ته چې لاړ شي هلته یو لنګ پروت دی راسې یو بت دی لنګ یو ډېر لوی لنګ یې جوړ کړی که هغه دی نه تقریبا تر هغه ځای پورې او ډېر خلک هغه نیسلی یې داسې څوک یې ښکلوي او چا ورته سر باندې لاس ایښی دی. ما دې چا یې داسې دی مې دا تحفة الهند وګورئ کې لیکلي دي دا لنګ پرستی. لنګ پرست د کومو زنانو چې نه کېږي نو هغې میل لنګ له لړ شي په دې بې اولاد کېږي او د چا چې نه دا فیمیل ته کېږي. دا یې کیسه یې هم درته کړې وه د چڼکه ډېری کې دلته کې و زمونږ وی سی صاحب جو ډاکټر احسان علي الله دې ښه ساتي هغه ما ته ستاسو کیل ته درغلی وم وي دغه شی پروت و فیمیل والا ډېر لوی و. یو بابا مازدیګر مونځ پکې وکړو صدر یې پکې ووړ الله اکبر یې ووایي ما چې بابا څه دې وکړه وایي چې مونځ مې وکړه ما چې ډېر ښه ځای کې وکړه نه په دې نه پوهېږي دا څه شی دا خو داسې تراشلی شی دی دا لنګ دی. د فیمیل چې نه کېږي نو هغه میل له ځي او د میل چې نه کېږي نو هغه دغه فیمیل له لړ شي. دا دومره کفریات دي په دې دنیا کې. چارولۍ کې یو دی د هغه ټول خپل عمر کې بچي نه و سړک په خوا کې دی هغه د اولاد ذمہوار دی. اوس خلک هغه نه بچي غواړي
دای دغه شان خپل اولاد نه خلک هغه ذمہ دار وګڼي چې دی ورکولی شي. د قرآن د آیتونو وایي د الله بندګانو دا د الله خوښه ده، د هغه الوهیت دی. چاله اولاد ورکوي چاله نه ورکوي، چاله تش لوڼه ورکوي چاله تش زامن، چاله دواړه، څوک شڼ کي، کله سړی شڼ کي. پښتنو کې دا مصیبت دی چې دی هر بیماری په ښځه کې ګڼي. دا سپرمز چې کوي سپرمز د ولادت دا کله د میل ویک وي او کله د فیمیل ویک وي. د هغې ټیسټ کوي خلک او بیا د هغې علاج هم کېږي. علاج ډېر په اسانه کېږي، خو کتل دې ته غواړي چې څومره سپرمز دي په لومبۍ 1 غنټه کې 2 غنټې کې 3 غنټې کې چې څومره ژوندي پاتې کېږي څومره مړه پاتې کېږي. بعضې داسې چې په کې سپرمز کې بالکل حیات نه وي، دا ناقابل علاج وي. او چې کله سپرمز کې حیات وي د ولادت نو بیا هغه قابل علاج دی، مړه کېږي. کله فیمیل وي د هغې لوکوریا ډېره شي، دا کوم سپرم چې د هغې د ولادت څه امکان وي نو هغه ډوب شي پای کې. نو خلک اسانه خبره جوړ کړي دی رسولی د اولاد نه کېږي، کېږي رسولی نه وي. خو دا خامخا ډاکټران هلته ګوتې ووایي او آلات هلته داخل کړي هر څه خراب کړي، د هغې علاج کېږي. دغه علاج کېږي بېشک، لیکن غوښتل هغه د الله نه پکاري. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. عقیم هغه ته وایي چې هغه قابل علاج وي، عاقر یې نه دی ویلی. یجعل من یشاء عاقرا نه وایي، عاقر هغه واقعه چې ما سیده مریم کیسه کې ویلې وه تاسو ته چې هغه ناقابل علاج وي. انه علیم قدیر، یقینا هغه الله علیم و قدیر دی. د چا چې اولاد شته دی نارې په دې پوه شي چې دا د الله امانت ته مال را کړی دی. د اولاد ذمہ داری په خپل دی، هغې نه انکار نه کوو، لیکن پلار د اولاد ته په دغې نظر نه ګوري چې زه به د دې ګټې ته ناست یم. هغې ذمہ داری په خپل دی، هغې نه انکار نه کوو. خو پلار دا د هغه په لاس کې د الله ورکړی شوی یو نعمت دی، او په کار دا چې هغه د نعمت شکر ادا کړي، د دې خیال وساتي. اولاد چې بالغ کېږي د هغې خپلې ذمہ دارۍ دي، د پلار خیال ساتل، د مور خیال ساتل، ګټه وټه کول ځان له خبرې دي. لیکن دې پهلو باندې زور واچوی چې نن هر یو پلار دا وایي چې زه زوی سره ښه په دې نه کوم چې دی ماله څه نه ګټي، د کور نه وشړي. نو زه خلکو ته یم چې که مونږ د کور نه وشړي بیا اوس کوو. دا مونږ دومره ښه خلک یو چې د الله د رضا هر ځای کې کارونه کوو. دا مه کوئ، دا ناشکري ده. د اولاد غلطي په خپل ځای، هغې باندې تنبیه هغه څه صحیح دي، لیکن دا حرکتونه چې کوم پلاران کوي دا غلط کوي، دا نادرست کوي. اولاد له خپلې ذمہ داری پېژندل پکار دي او پلار له خپلې ذمہ داری پېژندل پکار دي. وما کان لبشر، دا اولاد سبا زمونږ پکارېږي هم که نه. یو سړی چې مړ شي نو هغه له زیاته فایده څه ورکوي؟ ولد صالح یدعو له، یو نیک اولاد چې پلار د هغه صحیح تربیت کړي دا پس د مرګه پکارېږي. هغه زوی چې هغه ته پلار علم ورکړی دی دغه زوی پکارېږي. دا د کار سیز دی، دې ته د مادې په نظر مه ګورئ. البته د اولاد صحیح تربیت پکار دی چې ته اوس ګټه کوه، ته بالغ شوی. وما کان لبشر، دا دلیل وحی دی، مناسب نه دی یو بشر دپاره ان یکلمه الله چې الله سره کلام وکړي الا وحیا، مگر د وحی په ذریعه. الله به کلام کوي په وحی باندې به کوي. او من وراء حجاب، یا د حجاب نه رستو به کوي. او یرسل رسولا، کله به الله وحی کوي څنګه؟ نیغ په نیغه. درې طریقې دي کې کم خلک چې انکار حدیث کوي دا غي جواب دی کې مونږ کو. الله ښودلی دی چې بشر سره به الله بشر سره کلام نه کوي الا وحیا، مگر د وحی په ذریعه. دا کومه وحی ده؟ که دا هغه وحی کومه چې جبریل راوړي. او یرسل رسولا، دا هغې کې ذکر ده، دا جدا وحی ده. دا هغه وحی ده چې ته وحی خفي وایي. دې ته موږ حدیث وایو. لګیا دي صاحبان دا کوم ځای لیکلي دي؟ وی د انسان سره د الله د کلام درې ذریعې قرآن ویلی. وحی، یا من وراء حجاب، د پردې نه اخوا، لکه څنګه چې معراج کې ورسره خبرې وکړې، یا سیدنا موسی سره خبرې کړې وې، یا دریم یرسل رسولا، رسول راولېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن دا خو په وحی جلی سره ثابت دی.
और मैं वराए हिजाबिन दे कड़ो प महराज के दा इल्ला वहयन वे मुंग तो ख़ैदा कम दे दा सशरे च कुरान मजीद फरमाई दा कम वाहिदा दा न में वराए हिजाब दा और न युरसिल रसूलन वाला है देवजन उम्मत मुस्लिमा पदे मुजतमे दे चदा वही खफी दख और सेबू जदा तकसीम चा करे च वही खफीदा बल वही जली दख दा द उम्मत मुस्लिमा दड़ुम्बनी दौर असलाफ हो कर दख तो सो के जदागी मुकाबले के खपला कल पेश दा गलत खबरी कुरान दागे तायद कई चल्ला वाहयन इन्नहु अलीयुन यकीन अल्लाह अली दे ढेर पोरतरे हकीम हिकमत वाले दे वकज़ालिक वहयना इलैका रूहम मिन अमरिना सदाकत द कुरान और दारेंगे वही कह दमूँगा ताता रूहन तो कुरान तो से वही रूह दा रूह दे दा द वजूद द पारा बातिनी रूह दे कुरान मजीद मखवेलू कना रुस्तो हम वही चे नाजिली की परूह मलाइक परूह नाजिली की ये न कुरान रोड़ी द इंसान रूह के ताज़गी द कुरान द इल्म द वजह राजी द के चुस्ती द कुरान मजीद द इल्म द वजह राजी और दारेंगे वही करे दमूँगा ताता द रूह मिन अमरिना द खपल तरफ न द अमर जमुंग अमर दे दा चता द वह राजी मा कुंत तदरी मल किताब वल ईमान गोरा हर पैगम्बर मख के द ईमान रोड़ो नमख के द पैगम्बर नमख के मोमिन तो चिकला मोमिन हुई नदल तक कुरान से फरमाई च मा कुंत तदरी मल किताब वल ईमान पादरियान पदे एतराज़ कई हदीस के दाराजी च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इब्तदाई आफरीनश ना मोमिनो हर पैगम्बर द पैदाइश सरा मोमिनी कुफर न गई अम्बिया तो दल तक जो कुरान फरमाई चे माँ कौन तदरी मल किताब दे दे तफसीलात वही माँ कौन तदरी ताते हिस पत नवा मल किताब हो ची किताब सही वल ईमान और नरत द ईमान द तफसील बदो तफसीलात होना है वाक़ तो ईमान ना तफसीलात द अहकाम शरइया मुराद दी वलाकिन जालना नूरा लेकिन जोड़ करे दे मुंगदा कुरान नरना हिदायत और गो पदेमानी मुंग चाल चौगौड़ दखपल बंदेगा ना वे न कल तहदी ला सिरात मुस्तकीम तहदी हिदायत वर्गवलना हिदायत कवल यानी खोदल ललारे इराअत तरीक़ वे न का लतहदी और यकीनन तखामखा लार खे इला सिरात मुस्तकीम खोदन के दने गिलारे और यकीनन तखामखा खोदन के दने गिलारे नेगलार सला सिरात अल्लाही लारे द आगे अल्लाह ता चिदागा पे इख्तियार की दी आगा सोच आसमान की दी आगा सोच इज़्मक की दी अला इल्लाह तसीरुल उमूर खबरदार अल्लाह तो आपस की टोल करूँगा।